Right. So again, before going to the next topic, we have discussed how to write 10 marks question. So 15 marks question also we'll discuss. So 15 mark question, here introduction will be 2 paragraphs. Okay, introduction has to be 2 paragraphs. The first paragraph you can write something like a creative introduction. Creative introduction means it may not be directly related to the question. Okay, you can use some quotation or some small incident or some small story or anything like that. Okay, a creative introduction about the topic may not be directly related to what is asked in the question, but related to the topic. Okay, in the second paragraph, you can write whatever is related to the question, just like how we write in a 10 marks question. Okay, either defining some terminology that is asked in the question or some facts, figures, some data, etc. etc. Okay, first paragraph creative, second paragraph directly related to the question. Then again you can use some diagram either in the form of a flow chart or any other kind of mechanism. Again, here what we need to write mainly, whatever is not asked in the question, but still we want to mention that in the answer. That will be the main purpose. Otherwise also in 15 mark question you can use diagram. Okay, let us say there are 2 parts of the question. In the first part of the question you will keep a main heading, and in 15 mark question definitely you need to use side headings. Side headings are a must in a 15 mark question. So whatever the side headings you are going to use, okay, in the answer, అవి మనం ఇక్కడ ఒక డయాగ్రమాటిక్ రూపంలో రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు. అదే సైడ్ హెడ్డింగ్స్ని ఈ హెడ్డింగ్ ఇక్కడ పెట్టుకుని జస్ట్ వీ కెన్ మెన్షన్ దమ్. అదర్వైజ్ వాట్ ఎవర్ ఈజ్ నాట్ ఆస్క్డ్ ఇన్ ద క్వశ్చన్, స్టిల్ యూ వాంట్ టు మెన్షన్ సంథింగ్ అబౌట్ దట్, లైక్ ఎ టైమ్ లైన్, ఫ్లో చార్ట్, ఎనీథింగ్ లైక్ that you can represent in the diagram. After that main heading, and in the main heading there need to be side headings, and in a 15 mark question in each side heading, in each main heading there should be 4 to 6, minimum 4, maximum 6 side headings for the first part of the question. Again there will be second part of the question, again one main heading, and again 4 to 6 side headings. Finally conclusion, again here 2 paragraphs. Conclusion also 2 paragraphs. As I have told you, something like 1 paragraph, that is a paragraph before the last paragraph, last but one, there you can write something like way forward. Okay, what could be done. In the last paragraph you can write the actual conclusion. Okay, so that is how 15 mark question should be. 2 paragraphs introduction, after that a diagram and 2 main headings, at least 4 to 6 subheadings, and finally 2 paragraph conclusion. Okay, 10 marks question, 1 paragraph introduction, main heading, 6 to 8 points, 1 paragraph conclusion. It should be simple. 10 mark question should be as simple as possible. 15 mark question should be a little bit creative. Okay, we should make use of more side headings, diagrams, etc. etc. Okay, and one more thing, I am telling diagrams, flowcharts, etc. But if it is a geography question or history question in GS1, geography or history question, compulsory you should use map. A geography question without a map or a diagram is a no answer. Whatever is asked in geography, definitely you should either draw a, if it is a Indian geography question, there should be India map. If it is a world geography question, there should be world map. Or something like, I have told you one question related to Chinook winds. Draw North America. Okay, mention how they are formed. Okay, in which direction they flow. Diagrammatic representation is a must in geography questions. Similarly, history as well. Okay, world history, Indian history, any
even if it is art and culture, anything. Draw a diagram, India map or world map, okay, representing whatever is asked in the question. Map is compulsory in geography and history questions. If it is a 10-mark question or if it is a 15-mark question, map is must. And generally in geography, other kinds of diagrams also will be there. Let us say a question is asked on interior of the earth. We need to draw the diagram, interior of the earth. Okay, or there is a question on plate tectonics, converging plates, diverging plates, etc. We need to draw proper diagrams. Diagrammatic representation must in geography. GS2, GS3, when it comes to GS2, GS3, here you may not be able to draw maps or other kind of diagrams. Here you need to make use of flowcharts and all these things, timelines, etc. Let us say there is a question on basic structure of the Indian Constitution. So for that you can draw something like a timeline. Okay, the first case related to basic structure, something like Golaknath case, after that 24th constitutional amendment, okay, later 42nd constitutional, no, Kesavananda Bharati case, Minerva Mills case, etc. Okay, like that you can represent all the important events related to basic structure in the form of a timeline, then you can write the answer. So that is what is a timeline, chronology, timeline, flowchart, anything. Okay, you can make use of them while drawing the diagram. So again, basic ga introductions lo em rayali, conclusions lo em rayali. Generally in GS1, if you take GS1, introduction mainly will be related to terminology that is asked in the question, explaining the definition of what is asked in the question. Okay, if it is, let us say, history aspect. History, how can we write introductions? And I hope you know, in mains, GS1, we don't have ancient and medieval history. We have only art and culture. Okay, let us say, a art and culture question was asked related to Delhi Sultanate time period. Okay, in the introduction, you can write what was the art and culture before that era. Okay, దానికి ముందు ఎలా ఉండేది అనేది ఇంట్రడక్షన్ రాయొచ్చు. బాడీ ఆఫ్ ద ఆన్సర్ ఆ ఢిల్లీ సుల్తానేట్ టైం పీరియడ్ ఆర్ట్ అండ్ ఆర్కిటెక్చర్ రాస్తావు. కన్క్లూజన్లో దీని తర్వాత ఎలా ఎవాల్వ్ అయింది, నెక్స్ట్ ఎరా, ఓకే, డ్యూరింగ్ ద మొఘల్ టైమ్స్ హౌ ఇట్ వాస్. దట్ కెన్ బి ఇంట్రడక్షన్ అండ్ కన్క్లూజన్ ఫర్ హిస్టరీ క్వశ్చన్స్. దానికి ముందు ఈవెంట్ ఇంట్రడక్షన్, దానికి తర్వాత ఈవెంట్ కన్క్లూజన్, వాట్ ఎవర్ ఈజ్ ఆస్క్డ్ ఇన్ ద క్వశ్చన్, దట్ విల్ బి బాడీ ఆఫ్ ద ఆన్సర్. Geography introductions, mainly they will stem from the terminology asked in the question. Earthquake paina question వచ్చింది. Define what is a earthquake. Define what is a volcano. Define what is a cyclone. Definition of whatever is asked in the question will be introduction for geography questions. And remember, generally for history questions and sometimes in geography questions, there may not be conclusion. Fine, still it is fine. GS1 లో హిస్టరీ జాగ్రఫీ క్వశ్చన్స్కి కన్క్లూజన్ రాయకపోయినా పర్లేదు, బట్ ఓన్లీ హిస్టరీ జాగ్రఫీ, వేరే వాటికి కాదు, మిగిలిన అన్నిటికీ రాయాలి. ఓకే, ఇన్ GS1 విల్ హ్యావ్ సొసైటీ యాజ్ వెల్. ఫర్ సొసైటీ యూ షుడ్ రైట్ కన్క్లూజన్స్. ఓకే, ఫర్ హిస్టరీ అండ్ జాగ్రఫీ ఈవెన్ ఇఫ్ యూ డోంట్ రైట్, అంటే ఏమి రాయటానికి లేదు, ఏం రాయలేం కదా, పర్లేదు, రాయకపోయినా పర్లేదు. ఓకే, బట్ ఫర్ సొసైటీ అండ్ GS2, GS3, GS4 you need to write conclusions. Okay, compulsory. Now in society, again, most of the times you'll be defining the term that is asked. Okay, let us say there is a question on caste system. Okay, define what is caste system, what is a caste. Okay, in the introduction. So mainly GS1 introductions will be defining the terminologies asked in the question. But GS2 most important, okay, compulsory, the context is important for each and every question. Let us say there is a question on role of speaker in the parliament. Okay, for that you can write a textbook answer, whatever is there in Lakshmikant, directly role of speaker మొత్తం రాసేస్తే ఆన్సర్ వస్తుంది, బట్ you won't get any marks for that. GS2 context setting in the introduction is very important. Context setting means why this question was asked. There will be some purpose behind each and every question that is asked in GS2. There might be some incident that happened with respect to that particular constitutional body or anything, okay, in the news.
ఆర్ ఒక జడ్జిమెంట్ ఏదన్నా ఉండొచ్చు దానికి సంబంధించి. ఓకే, సో ఆ జడ్జిమెంట్ ఏంటి, లేదా ఈవెంట్ ఏంటి, ఆ కరెంట్ అఫైర్ ఆస్పెక్ట్ ఏంటి, కంపల్సరీ అది ఇంట్రడక్షన్లోనే రాయాలి. దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ కాంటెక్స్ట్ సెట్టింగ్. అంటే అసలు ఎందుకు ఈ క్వశ్చన్ ఎందుకు ఇచ్చాడు, వాట్ ఈస్ ద కాంటెక్స్ట్ బిహైండ్ ఆస్కింగ్ దిస్ క్వశ్చన్. కాంటెక్స్ట్ సెట్టింగ్ కనుక ఇంట్రడక్షన్లో చేయకపోతే ఎగ్జామినర్ విల్ అండర్స్టాండ్ యు ఆర్ రైటింగ్ ఏ టెక్స్ట్ బుక్ ఆన్సర్. యూ డోంట్ నో వై దిస్ క్వశ్చన్ వాజ్ ఆస్క్డ్. ఎప్పుడైనా నేనేం చెప్తున్నాను, జిఎస్ ఆన్సర్స్ ఎట్లా ఉండాలి, న్యూస్ పేపర్ చదివి రాస్తున్నట్టు ఉండాలి, లక్ష్మీకాంత్ చదివి రాస్తున్నట్టు ఉండకూడదు. న్యూస్ పేపర్ చదివి రాస్తున్నావు అంటే ఆ క్వశ్చన్ ఎందుకు ఇచ్చాడో ముందు నీకు తెలియాలి. న్యూస్ పేపర్లో దానికి సంబంధించిన కాంటెక్స్ట్ ఏంటి అది ఇంట్రడక్షన్లో రాసుకుంటాం. దాని తర్వాత బాడీ ఆఫ్ ద ఆన్సర్లో అగైన్ వాట్ ఎవర్ రోల్ ఆఫ్ ద స్పీకర్, ఒక్కొక్క రోల్ రాసుకుంటూ వెళ్తాం. బట్ అక్కడ కూడా రీసెంట్ ఎగ్జాంపుల్స్ రిలేటెడ్ టు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ మెన్షన్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. ఓకే, 10 మార్క్ క్వశ్చన్లో మొత్తం అన్ని రోల్స్ రాయలేము, బట్ రాసినంత వరకు కరెంట్ అఫైర్స్తో లింక్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి, ఆ 4-5 అన్నా సరే. దట్స్ వై జనరల్లీ ఇన్ మెయిన్స్ వీ డోంట్ గెట్ ఫుల్ మార్క్స్. 10 out of 10 రాదు, 15 out of 15 రాదు. మ్యాక్సిమం ఎంత వస్తుంది, 10 మార్క్స్కి 5 or 5.5 హైయెస్ట్, 15 మార్క్స్కి 8.5 హైయెస్ట్. ఎందుకు ఫుల్ మార్క్స్ రావు, బికాజ్ యూ కాంట్ రైట్ ఎవ్రీథింగ్ దట్ ఈస్ ఆస్క్డ్ ఇన్ ద క్వశ్చన్. బట్ రాసినంత వరకు పర్ఫెక్ట్గా రాస్తే యూ విల్ గెట్ half of the marks. ఓకే, అండ్ ఐ హోప్ యూ నో దట్ మనకి మెయిన్ 1750 మార్క్స్కి ఉంటుంది, పర్సనాలిటీ టెస్ట్ 275 మార్క్స్, 2025 ఫైనల్గా నీకు ఎన్ని మార్క్స్ వస్తున్నాయి అనే దాన్ని బట్టి నీ ర్యాంక్ డిసైడ్ చేయబడుతుంది. అవుట్ ఆఫ్ 2025 హౌ మెనీ మార్క్స్ డూ యూ థింక్ ద ఫస్ట్ ర్యాంకర్ ఆల్ ఇండియా 1, హౌ మెనీ మార్క్స్ డూ యూ థింక్ దే విల్ గెట్? అరౌండ్ 1100. In the recent times it has crossed 1100. Before it used to be in thousands only. ఇంకా ఒక 10 years బ్యాక్ వెళ్తే అసలు 1000 కూడా దాటేది కాదు, 900sలో ఉండేది. ఓకే, ఇన్ ద రీసెంట్ టైమ్స్ అరౌండ్ 1100. అంటే పర్సంటేజ్ చూసుకుంటే ఎంత పర్సెంట్ మనకి 50, 51, 52 అంతేనా? అండ్ ఇందులో మనకి అవుట్ ఆఫ్ 275, ఓకే, ఎనీ నార్మల్ ఆస్పిరెంట్ విత్ డీసెంట్ పర్సనాలిటీ టెస్ట్ అటెంప్ట్ విల్ గెట్ 170. నువ్వు మినిమం పర్ఫార్మెన్స్ చేస్తే, మరీ అక్కడ కూర్చున్న వాళ్ళకి చిరాకు తెప్పించకుండా, ఓకే, కనీసం ఆన్సర్లు ఇస్తే యూ విల్ గెట్ 170. అంటే మోర్ దాన్ 50% అయినా. సిమిలర్లీ ఇన్ ఎస్ఏ అవుట్ ఆఫ్ 250 డీసెంట్ స్కోర్ విల్ బి సమ్వేర్ అరౌండ్ 130. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గెట్ గుడ్ ర్యాంక్ ఇన్ యూపీఎస్సి 130, 125 జనరల్లీ వస్తాయి మనకి, ఈజీగానే వస్తాయి. అంటే అగైన్ మోర్ దాన్ 50%. అలాగే ఆప్షనల్ చూసుకుందాం. అవుట్ ఆఫ్ 500 280 ఈజ్ లైక్ ఏ మినిమం. ఓకే, ఇఫ్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ ఐఏఎస్, ఓకే, ఐఏఎస్ రావాలి అంటే 280 ఈజ్ మినిమం. అగైన్ మోర్ దాన్ 50%. సో మోర్ దాన్ 50% నీకు ఇంటర్వ్యూలో వస్తున్నాయి, మోర్ దాన్ 50% ఎస్ఏలో వస్తున్నాయి, మోర్ దాన్ 50% ఆప్షనల్లో వస్తున్నాయి. బట్ ఓవరాల్ స్కోర్ చూస్తేనేమో లెస్ దాన్ 50% ఉంది. దాని మీనింగ్ ఏంటి, జిఎస్ 1, 2, 3, 4స్లో యూ వోంట్ ఈవెన్ గెట్ 50%. ఓకే, జనరల్లీ అవుట్ ఆఫ్ 250 జిఎస్ స్కోర్స్ విల్ లుక్ సంథింగ్ లైక్ దిస్. ఫర్ టాపర్స్ ఐఎమ్ సెయింగ్ దోస్ హూ ఆర్ ఇన్ ద టాప్ 100, ఓకే, వాళ్ళ స్కోర్స్ దే విల్ బి సంథింగ్ లైక్ 105, 107, 95, 99 ఇలా ఉంటాయి. సమ్వేర్ అరౌండ్ దట్ రేంజ్. ఒక్కొక్క సబ్జెక్ట్ అటు ఇటు మారుతుంది. అంటే లెట్ us say యు ఆర్ గెటింగ్ 105. దాని మీనింగ్ ఏంటి, యు ఆర్ నాట్ ఈవెన్ గెటింగ్ 50%. అంటే ప్రతి క్వశ్చన్కి నీకు 50% మార్క్స్, అంటే 10 మార్క్స్కి 5, అలాగే 15 మార్క్స్కి 7.5 వచ్చింది. ఎన్ని రావాలి నీకు అవుట్ ఆఫ్ 250? 125 రావాలి. బట్ దీని ప్రకారం 10 మార్క్స్కి 5, 15 మార్క్స్కి 7.5 వస్తున్నాయా? రావట్లా. బట్ దేర్ విల్ బీ సమ్ క్వశ్చన్స్ ఇన్ యువర్ ఆన్సర్ వేర్ యూ మైట్ బీ గెటింగ్ 5, వేర్ యూ మైట్ బీ గెటింగ్ 8 ఆల్సో. అంటే దాని అర్థం ఏంటి, మిగిలిన క్వశ్చన్లో కనీసం నీకు 4 మార్కులు కూడా రావట్లేదని అర్థం. అంటే 3, 2, 2.5 లేదా 15 మార్క్స్కి 5, 4 లాంటి మార్క్స్ కూడా పడతాయి. ఓకే, ఓవరాల్ 100 వచ్చింది అనుకుందాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. 100 అంటే 40% అవుట్ ఆఫ్ 250. అంటే యావరేజ్గా అన్ని క్వశ్చన్కి వేసుకుంటే 10కి 4,
15కి 6 మార్క్స్ వస్తే యూ విల్ గెట్ 100 మార్క్స్. అంటే జనరల్గా అంత కూడా రావు, బిలో 100 వెళ్తుందంటే. అర్థమైందా? సో అందుకే మీకు ఎప్పుడన్నా తర్వాత ఎవాల్యుయేషన్ చేసినప్పుడు నేను బాగా రాశాను అనుకుంటారు, బట్ అక్కడ మీకు 4 మార్కులు వేస్తారు 10కి. నాకు 4 ఎందుకు వేసారని అనుకోమాకండి. 4 వేసారంటే బేభత్సంగా వచ్చినట్టు. ఓకే, యు ఆర్ ఇన్ ద రేంజ్ ఆఫ్ 100 అని. ఓకే, సో దట్స్ వై వాట్ ఎవర్ వీ రైట్. అందుకే ఏం చెప్తున్నాను, రాసింది పర్ఫెక్ట్గా రాయాలి, అంతా రాయవసరంలా. అంతా రాయలేం కాబట్టి మనకు 100% మార్క్స్ రావు. వాట్ ఎవర్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు రైట్ ఇట్ పర్ఫెక్ట్లీ. దట్స్ వై వర్డ్ లిమిట్ కూడా ఏం చెప్తున్నా, రాసిన వర్డ్ లిమిట్ ఏదైతే రాస్తున్నామో 100 వర్డ్సే రాయి, బట్ రైట్ ఇట్ ప్రాపర్లీ. యూ విల్ గెట్ 3.5 4 మార్క్స్. నో నీడ్ టు రైట్ అన్వాంటెడ్ థింగ్స్ ఇన్ 150 words. ఆన్సర్ రైటింగ్ అనేది ఆషామాషి విషయం కాదు. ఇట్ ఈస్ ఎ హైలీ స్కిల్డ్ ఆస్పెక్ట్. నాలెడ్జ్ కన్నా కూడా స్కిల్ ఇంపార్టెంట్. చాలామందికి బీభత్సమైన నాలెడ్జ్ ఉంటుంది, ఎక్కడ లేని నాలెడ్జ్ అంతా ఉంటుంది, బట్ దే వోంట్ బి ఏబుల్ టు క్లియర్ మెయిన్స్. కొన్నిసార్లు ఎక్కువ నాలెడ్జ్ ఉండడం శాపం. ఎందుకంటే నీకు మరీ ఎక్కువ తెలుసు, దాన్ని 150 wordsలో రాయాలంటే కష్టం. నీకు 4 పాయింట్లే తెలుసు, దాన్ని ఎక్స్పాండ్ చేసి 150 wordsలో రాయడం ఈజీ. సో దట్స్ వై ఆల్వేస్ సే ఫర్ మెయిన్స్, వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు మెయిన్స్, డోంట్ లెర్న్ టూ మచ్. ప్రతి టాపిక్ గురించి మినిమం ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుసుకుంటే వెళ్ళిపోవాలి. ప్రిలిమ్స్ అలా కాదు. ప్రిలిమ్స్ ఎట్లా అంటే ఏ టాపిక్ అయితే నేర్చుకుంటో దాన్ని ఇన్ డెప్త్ నేర్చుకోవాలి. ఎందుకంటే ఆ టాపిక్ పైన ఎలాంటి క్వశ్చన్ ఇచ్చినా తప్పు పోకూడదు. మనం నేర్చుకునేదే తక్కువ, ఆ నేర్చుకునే తక్కువలో పర్ఫెక్ట్గా నేర్చుకోవాలి ఫర్ ప్రిలిమ్స్. మెయిన్స్ ఏంటి అలా కాదు, ఒక టాపిక్ గురించి ఒక ఓవరాల్ అండర్స్టాండింగ్ అనేది ఉండాలి, మరీ ఇన్ డెప్త్ అండర్స్టాండింగ్ అవసరం లేదు. ఓకే, లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి లేటర్ రకరకాల టెక్నాలజీస్ వస్తాయి. నానో టెక్నాలజీ ఉంది, నానో టెక్నాలజీ అప్లికేషన్స్ అంటాం. సో డిఫరెంట్ ఫీల్డ్స్లో దాని యొక్క అప్లికేషన్ ఎలా ఉంటుంది. సో ఒక్కొక్క ఫీల్డ్ గురించి 2 పాయింట్స్ తెలుసుకుంటే చాలు, యూ కెన్ ఈజీలీ రైట్ ఏ మెయిన్స్ ఆన్సర్. ప్రిలిమ్స్లో అప్లికేషన్ బేస్డ్ క్వశ్చన్ వస్తే ఏం చేయాలి, కళ్ళు మూసుకొని ఆల్దాబో పెట్టాలి. ఓకే, అక్కడ ఎక్కువ కష్టపడద్దు, రైట్. సో బట్ అగైన్ ఓన్లీ అప్లైస్ ఫర్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ. వేరే అన్ని ఆల్దాబోలు పెట్టి వచ్చి మణికాంత్ సార్ చెప్పారనమాకండి. ఓకే, సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీకి మాత్రమే వర్తిస్తుంది. అది ఎందుకో కూడా మీకు విత్ లాజికల్ రీజనింగ్ చెప్పాను నేను, రైట్. సో విత్ ఇన్ ద వర్డ్ లిమిట్ టు ద పాయింట్ ఆన్సర్. GS 2లో కాంటెక్స్ట్ సెట్టింగ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్ మళ్ళీ GS 3కి వచ్చేసరికి మెజారిటీ ఆఫ్ ద టైమ్స్ యూ విల్ బి డిఫైనింగ్ ద టర్మ్స్. ఓకే, అండ్ GS 3లో మనకి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్ ఇన్ ఇంట్రడక్షన్స్ ఈజ్ ఫ్యాక్చువల్ డేటా. ఎస్పెషల్లీ ఎకానమీలో డేటా రిపోర్ట్స్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టు రైట్ ఇన్ ఇంట్రడక్షన్. లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి రీసెంట్గా జరిగిన మెయిన్స్లో పబ్లిక్ ఎక్స్పెండిచర్, ఓకే, దాని యొక్క ట్రెండ్ ఇన్ ద రీసెంట్ టైమ్స్ ఆన్ ద పబ్లిక్ అదేంటి సోషల్ సర్వీసెస్, గవర్నమెంట్ యొక్క ఎక్స్పెండిచర్ సోషల్ సర్వీసెస్ పైన ట్రెండ్ ఎలా ఉంది ఇన్ ద లాస్ట్ ఫ్యూ డెకేడ్స్ ఆఫ్టర్ 1991 అని అడిగాడు. సో దానికి సంబంధించి రీసెంట్గా ఏదో రిపోర్ట్ వచ్చి ఉంటుంది, ఏదో ఎకనామిక్ సర్వేలో వచ్చి ఉండొచ్చు, లేదా RBI రిపోర్ట్ ఉండొచ్చు, ఏదో ఒక రిపోర్ట్. ఆ రిపోర్ట్ ఇంట్రొడక్షన్లోనే కోట్ చేసేయాలి. ఓకే, రిపోర్ట్స్, ఫ్యాక్చువల్ డేటా, సిగ్నిఫికెన్స్ ఇట్లాంటివన్నీ మనకి ఇంట్రొడక్షన్లో రాయాలి కంపల్సరీ ఫర్ ఎకానమీ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్. సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఫర్ సమ్ టాపిక్స్ యూ నీడ్ టు రైట్ అగైన్ రిపోర్ట్స్ అండ్ డేటా. ఓకే, అగైన్ మనకి చూస్తాం నెక్స్ట్ టాపిక్స్లో అది ఎలా యూజ్ చేయాలనేది చెప్తా ఉంటాను. అది కాకుండా ఎకానమీ అండ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ యూ కెన్ డిఫైన్ ద టర్మ్స్ ఆస్క్డ్ ఇన్ ద క్వశ్చన్. లైక్ ఇన్క్లూజివ్ గ్రోత్ గురించి క్వశ్చన్ వచ్చింది, డిఫైన్ వాట్ ఈస్ ఇన్క్లూజివ్ గ్రోత్. ఓకే, అలాగే స్పేస్ టెక్నాలజీ గురించి ఒక క్వశ్చన్ వచ్చింది, న్యూక్లియర్ టెక్నాలజీ వచ్చింది, డిఫైన్ వాట్ ఈస్ న్యూక్లియర్ టెక్నాలజీ. ఓకే, డిఫైన్ వాట్ ఈస్ 3D ప్రింటింగ్, దాని మీద క్వశ్చన్ వస్తే. ఓకే, సో అట్లా డెఫినేషన్ ఆఫ్ వాట్ ఈస్ ఆస్క్డ్ ఇన్ ద క్వశ్చన్ దట్ యూ కెన్ రైట్. అదర్ దాన్ దట్ డేటా అండ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. ఓకే, కన్క్లూజన్లో వచ్చేసరికి మనకి GS 2 కన్క్లూజన్స్ ఎట్లా ఉండాలి అంటే, దానికి ఇప్పుడు ఏదైతే మనల్ని క్వశ్చన్లో అడిగాడో దాన్ని ఎలా రిఫార్మ్ చేయాలి, రిఫార్మ్ ఆస్పెక్ట్ షుడ్ బి దేర్. రిఫార్మ్స్ అనేవి మనకి ఏదో ఒక కమిషన్లో వేసి ఉంటారు దానికి సంబంధించి.
ఏఆర్సి అనేది ఒక టోటల్ కమిటీనే, దట్ ఈస్ ఫర్ రిఫార్మ్స్, అడ్మినిస్ట్రేటివ్ రిఫార్మ్స్ కమిటీ ఆర్ కమిషన్. ఏఆర్సీకి సంబంధించి ఏదైతే రిఫార్మ్స్ చేయాలన్నారో అవి రాయొచ్చు. లేదా సర్కారియా కమిషన్, ఓకే, మనకి ఇంకా రకరకాల కమిషన్స్ ఉంటాయి కదా. సో వాళ్ళు ఏం చెప్పారు దాని గురించి, అంటే ఎలాంటి రిఫార్మ్స్ చేయాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎలక్షన్స్ గురించి ఏదో క్వశ్చన్ వచ్చింది. సో ఎలక్షన్స్ గురించి ఆ క్వశ్చన్లు అడిగిందంతా రాస్తావు, కన్క్లూజన్లో ఏం రిఫార్మ్స్ చేయాలని రాస్తావు. GS2 రిఫార్మ్ ఆస్పెక్ట్ యూ నీడ్ టు రైట్. GS3కి వచ్చేసరికి వే ఫార్వర్డ్. సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీలో ఏం చెప్పాను, ఫ్యూచర్ మిషన్స్, ఓకే, వే ఫార్వర్డ్. నెక్స్ట్ దీన్ని ఎలా ముందుకు తీసుకెళ్ళిపోతున్నాం ఆ పర్టికులర్ దాన్ని, ఆర్ నెక్స్ట్ దానివల్ల వచ్చే అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి, నెక్స్ట్ ఆ ఫీల్డ్ ఎలా ఎమర్జ్ అవ్వబోతుంది, ఆల్ సచ్ థింగ్స్ యూ విల్ రైట్ ఇన్ ద కన్క్లూజన్. ఓకే, ఎథిక్స్ ఈజ్ ఏ టోటల్లీ డిఫరెంట్ బాల్ గేమ్. ఇన్ ఇంట్రడక్షన్స్ యూ విల్ రైట్ ద డెఫినేషన్స్. ఓకే, ఇన్ కన్క్లూజన్స్ జనరల్లీ యూ విల్ రైట్ సమ్ quotation or something like that. Okay, ethics, again ethics it will take a whole class. అది మీకు ఎథిక్స్ క్లాసెస్ చెప్పినప్పుడు వాళ్ళు టీచ్ చేస్తారు. ఓకే, అండ్ ఎస్ఏ ఈజ్ అ డిఫరెంట్ థింగ్. ఓకే, ఈ ప్రిన్సిపల్స్ ఏదైతే ఇప్పుడు చెప్తా వచ్చానో ఇవన్నీ ఓన్లీ జిఎస్ ఆన్సర్ రైటింగ్ అండ్ కొంతవరకు మన ఆప్షనల్ ఆన్సర్ రైటింగ్ ఉపయోగపడతాయి. దీస్ ఆర్ నాట్ అప్లికబుల్ ఫర్ ఎస్ఏ. మనకు 250 మార్క్స్ ఎస్ఏ ఏదైతే ఉందో దానికి ఇందులో ఒక్క ప్రిన్సిపల్ కూడా అప్లికబుల్ కాదు, దానికి టోటల్లీ డిఫరెంట్ ప్రిన్సిపల్స్ ఉంటాయి. ఇన్ ఎస్ఏ యూ షుడ్ నాట్ యూజ్ ఎనీ హెడ్డింగ్స్ అండ్ ఈచ్ పారాగ్రాఫ్ షుడ్ బి మినిమం 6 lines. ఇక్కడ మ్యాక్సిమం 6 అన్నాను, అక్కడ మినిమం 6 lines. మొత్తం ఎస్ఏ మొత్తం పారాగ్రాఫ్ రూపంలో రాయాలి, పేజీకి 2 పారాగ్రాఫ్స్ రాసుకుంటే వెళ్ళాలి. దట్ ఈస్ అ డిఫరెంట్ థింగ్. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ యూ కెన్ ఆస్క్, అదర్వైజ్ విల్ కంటిన్యూ విత్ అవర్ క్లాస్. ఆన్సర్ రైటింగ్ సంబంధించి మీరు రాసినప్పుడు ఏమన్నా ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేశారా, దాని గురించి ఏదన్నా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి. రాశారు కదా ఈ మధ్య, అందరు రాయిపోయినా కొంతమంది, వారు కొంతమంది రాయలేదు. ఆ రాయిన వాళ్ళకి ఏం ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి పోనాదన్నా చెప్పండి. దట్ ఈస్ ద బిగ్గెస్ట్ మిస్టేక్. ఎప్పటికీ తెలియదు. యూపీఎస్సీ ఎగ్జామ్ రాస్తున్నాం కూర్చుని, యూపీఎస్సీ మెయిన్స్, అప్పుడు తెలియదు. అప్పుడు తెలుస్తుందా? అవుట్ ఆఫ్ 20 questions హౌ మెనీ క్వశ్చన్స్ యూ విల్ నో ద ఎగ్జాక్ట్ ఆన్సర్? 10 ఆల్సో యూ విల్ నాట్ నో. సో అందుకని ఎలా రాయాలి ఏంటి, కంటెంట్ డజంట్ మ్యాటర్, జస్ట్ స్టార్ట్ రైటింగ్. రాయటం ఇంపార్టెంట్. అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే యూపీఎస్సీ ఎగ్జామ్ హాల్లో కూర్చుని కూడా చాలా బ్లఫ్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఓకే, రకరకాల బ్లఫింగ్ చేయాలి. ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను బ్లఫ్ చేయడానికి. ఆసిరిస్ రెక్స్ మిషన్, దాని ఆబ్జెక్టివ్స్ తెలీదు, ఏం చేస్తాం, కామన్ ఆబ్జెక్టివ్స్ నుంచి పాయింట్లు రాస్తాం. బ్లఫ్ చేస్తున్నట్టే కదా, తెలిసే రాయవసరంలా ప్రతిసారి. బట్ అట్లా అని చెప్పి మరీ అవుట్ ఆఫ్ కాంటెక్స్ట్ ఉండకూడదు, తప్పు రాయకూడదు. కామన్ ఆబ్జెక్టివ్స్ రాసినప్పుడు అట్లీస్ట్ మ్యాచ్ అవుతాయి కాబట్టి స్టిల్ యూ విల్ గెట్ సమ్ మార్క్స్. అండ్ రిమెంబర్, మనకి ప్రతిసారి జిఎస్ ప్రతి పేపర్లో ఒక 1 or 2 బౌన్సర్ క్వశ్చన్స్ అని ఉంటాయి. బౌన్సర్ క్వశ్చన్స్ అంటే వాటి గురించి మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ అస్సలు ఉండదు. జనరల్గా కొంచెం అవుట్ ఆఫ్ ద కాంటెక్స్ట్, ఎక్కడి నుంచి అడిగాడో అది ఏంటో తెలియని టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. లైక్ ఒకసారి 2016లో క్రయోస్పియర్ గురించి ఒక క్వశ్చన్ అడిగాడు. మీకు మొన్న నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను క్రయోస్పియర్ అంటే ఏంటో. బట్ 2016లో ఆ క్వశ్చన్ అడిగే ముందు చాలామంది క్రయోస్పియర్ అంటే ఏంటో తెలియదు. ఇప్పుడు కూడా ఓకే, మీకు జాగ్రఫీ చెప్పేటప్పుడు క్రయోస్పియర్ మోస్ట్లీ చెప్పకపోవచ్చు. బట్ GS1లో క్రయోస్పియర్ గురించి క్వశ్చన్ అడిగాడు. అడిగినప్పుడు చాలామంది ఏం చేస్తారు, అదేంటో నాకు తెలీదు, జస్ట్ దే విల్ లీవ్ ఇట్. అలా కాకుండా వదిలేయకుండా ఎవరైతే వేరే నాలెడ్జ్, మన క్రయోజెనిక్ ఇంజన్స్ అనేది ఉంది, దాని గురించి అయితే చదివే ఉంటాం కదా సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీలో, అక్కడి నుంచి డెడ్యూస్ చేసుకుని, ఓకే, క్రయో మీన్స్ సంథింగ్ రిలేటెడ్ టు కూలింగ్ ఆస్పెక్ట్, సో క్రయోస్పియర్ అంటే ఇలా ఉండొచ్చు అని ఎవరైతే డెడ్యూస్ చేసుకుని దానికి సంబంధించి ఆన్సర్ రాస్తారో దే ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ ఇన్ దేర్ ఓవరాల్ పేపర్ 5 marks ఎక్స్ట్రా. ఎందుకు? ఎవరు రాయని క్వశ్చన్ నువ్వు రాస్తున్నావు కాబట్టి. బౌన్సర్ క్వశ్చన్స్ మినిమం రాసినా విల్ గెట్ వెరీ గుడ్ మార్క్స్. సో అట్లాంటి క్రయోస్పియర్ క్వశ్చన్ లెటస్ సే ఇట్ ఈస్ ఎ 10 marks క్వశ్చన్. నార్మల్గా నీకు ఈజీ క్వశ్చన్స్ నువ్వు ఎంత చించుకున్నా 4 మించి రావు.
ఓకే, మ్యాక్సిమం 4.5 you'll get for easy questions. బట్ డిఫికల్ట్ క్వశ్చన్ కనుక నువ్వు మినిమం ఇచ్చినా సరే విల్ గెట్ 5-6 మార్క్స్. 6 మార్క్స్ కూడా పడవచ్చు. జనరల్లీ ఈవెన్ వన్ ఐ యూస్ టు రైట్ టెస్ట్ సిరీస్ నార్మల్గా. అఫ్ కోర్స్ యూపీఎస్సీ మనకి ఏ క్వశ్చన్కి ఎన్ని మార్కులు వచ్చినాయి తెలియదు, బికాజ్ యూపీఎస్సీ నెవర్ రిలీజెస్ ద ఆన్సర్ షీట్స్. సో టెస్ట్ సిరీస్ రాసేటప్పుడు నేను ఈజీ క్వశ్చన్స్ బాగా రాసేవాడిని. ఇట్లాంటి ఏదన్నా బౌన్సర్ క్వశ్చన్స్ అక్కడ కూడా ఒకటి రెండు తగిలినప్పుడు కొంచెం క్రియేటివ్గా రాసేవాడిని వాటికి ఆన్సర్స్. ఎప్పుడైనా మనకి ఈజీ క్వశ్చన్లు ఏం చేస్తాం, టెక్స్ట్ బుక్ ఆన్సర్ రాసేస్తాం. టెక్స్ట్ బుక్ ఆన్సర్ రాస్తాం కాబట్టి మార్కులు ఎక్కువ రావు. బట్ బౌన్సర్ క్వశ్చన్స్ ఏం చేస్తాం, మనలో ఉన్న క్రియేటివిటీ మొత్తం తన్నుకు వస్తుంది బయటికి. ఓకే, కొత్త కొత్త పాయింట్లన్నీ రాస్తూ ఉంటాం. సో అట్లా రాసినప్పుడు ఎగ్జామినర్ కూడా ఇంప్రెస్ అవుతారు. ఓకే, సంథింగ్ న్యూ, ఫ్రెష్గా ఉన్న ఆన్సర్. వాటికి హయ్యెస్ట్ మార్క్స్ వస్తూ ఉంటాయి. మనకు బాగా తెలిసిన క్వశ్చన్కి హయ్యెస్ట్ మార్క్స్ ఎప్పుడు రావు, వాటికి యావరేజ్ మార్క్స్ వస్తాయి. బికాస్ బాగా తెలుసు కాబట్టి టెక్స్ట్ బుక్ ఆన్సర్ రాసి వస్తావు. తెలియని క్వశ్చన్కి క్రియేటివిటీ వాడతావు. ఓకే, సో దట్స్ వై ఎప్పుడు కూడా నాకు తెలీదు అనే ఆన్సర్ ఉండకూడదు యూపీఎస్సీలో. రాసేయడమే, ముందు రాయడం తర్వాత చూసుకోవడం. ఓకే, సో దట్స్ వై అందుకే ఏం చెప్పాను, ముందు రాయండి, మిస్టేక్స్ చేసినా పర్లేదు. గిటార్ కొనుక్కున్నాం, వాయించడం మొదలు పెట్టాలి. కోచింగ్ తీసుకున్న తర్వాతే దాన్ని సీల్ తీస్తానంటే అట్లా, ముందు తీసి ఆ స్ట్రింగ్స్ని ఫెమిలియారిటీ అవ్వాలి కదా. అప్పుడు కోచింగ్లో నీకు ఓకే ఆ స్ట్రింగ్స్ ఇట్లా ఉన్నాయంటే ముందు చూస్తే తెలుస్తుంది. మళ్ళీ వాళ్ళు అవి కూడా నేర్పించాలంటే ఎట్లా, ముందు మనం తీసి చూసుకోవాలి గిటార్ ఎలా ఉంది. ఆన్సర్ రైటింగ్ కూడా అంతే. ఫస్ట్ రైట్, దెన్ యూ విల్ నో వాట్ ఆర్ ద మిస్టేక్స్ యు ఆర్ డూయింగ్. అండ్ మన క్లాసెస్లో యూ విల్ లెర్న్ హౌ టు రైట్. దాన్ని బట్టి ఇంప్రూవ్ చేసుకుంటే వెళ్తావు. ఓకే, ఒక స్కిల్ లాగా. ఎనీవే, సో ఇంత చెప్పాక రేపు పొద్దున్న మరి అందరూ ఆన్సర్లు రాసి తీసుకొస్తారా? ఈరోజు ఒక క్వశ్చన్ ఇస్తాను అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద క్లాస్. సో ఈరోజు ఇంక ఎక్స్క్యూజెస్ లేవు. ఆన్సర్ రైటింగ్ కూడా నేనే చెప్పా. ఓకే, నో ఎక్స్క్యూజెస్. అండ్ ఎవ్రీడే నేను మీకు క్వశ్చన్లు ఇవ్వడమే కాదు, దానికి ఇంట్రడక్షన్ ఏం రాయాలి అన్నీ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేస్తున్నా మీకు క్వశ్చన్స్. అంతేగాని ఊరికే క్వశ్చన్ ఇచ్చి వదిలేయట్లా. ఇంట్రడక్షన్ ఎలా రాయాలి, బాడీ ఎలా రాయాలి, కన్క్లూజన్ ఎలా రాయాలి నేనే చెప్తున్నాను అది కూడా. ఓకే, రైట్. సో ఓవరాల్ ఏ లిటిల్ బిట్ అబౌట్ డిఆర్డిఓ. సో జస్ట్ లైక్ హౌ యూ హ్యావ్ లెర్న్డ్ అబౌట్ ఇస్రో, ఇక్కడ మనకి డిఆర్డిఓ గురించి నో నీడ్ టు నో టూ మచ్ డీటెయిల్స్. సో డిఆర్డిఓ వాజ్ ఫార్మ్డ్ ఆఫ్టర్ అమాల్గమేషన్ ఆఫ్ two institutions. Again, no need to know. Just remember, DRDO was formed in the year 1958. And DRDO is the organization. Under DRDO, we will have several laboratories that are located all over India. And one such laboratory is DRDL, which is located in Hyderabad. Okay. So DRDO, when it was formed, it is a small organization with just 10 establishments or laboratories. But over a period of time, okay, over the years it has grown multi-directionally in terms of variety of subject disciplines and number of laboratories, achievements and in stature as well. Right now it has more than 50 laboratories which are distributed all over India, and they don't just work in the defense aspect. Okay, they will work in multiple fields. So remember, okay, in a missile there will be several things that will be involved. Like a small electronic aspect in a missile is also very important. On that also research and development has to happen. Now whatever the electronic aspect, let us say something related to microchips that we have developed particularly for a missile. So tomorrow that electronics whatever you have developed, they can be used in other fields as well. అంటే ఇందులో ఏదైతే మనం ఒక టెక్నాలజీ డెవలప్ చేసామో రేపు వద్దున అది వేరే ఫీల్డ్స్లో కూడా ఉపయోగించవచ్చు కదా. సో దట్స్ వై డిఆర్డిఓ ఈజ్ జస్ట్ ఏ రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ఆర్గనైజేషన్ విచ్ డెవలప్స్ టెక్నాలజీస్. జస్ట్ 1 second.
Right. So whatever the technologies that are developed by DRDO can be used in multiple fields, and one such field is defense, right? So deeply engaged in developing defense technologies covering various disciplines like aeronautics, armaments, electronics, combat vehicles, engineering systems, instrumentation, missiles, advanced computing, simulations, special material, naval system, life sciences, training, information system, and agriculture. Now, why are they developing some technologies related to life sciences? Because at the end of the day, Army, Navy, okay, they will have life sciences as a division as well. So what are the technologies that they are going to develop will help in multiple fields, not just in defense, okay? And let us say they have developed a particular technology for military aircrafts. Tomorrow the same technology might be used for civilian aircraft as well. So that's why simply we are saying aeronautics. So in aeronautics, they will develop some technology. In armaments, they will develop some technology. Like that, in multiple fields, they will be developing technologies which will help in multidisciplinary aspect. Okay, and the development of missiles by DRDO happened under the program Integrated Guided Missile Development Program, and missiles are classified into ballistic and cruise missiles. So first, ballistic missiles. So majority of the ballistic missiles that we use right now in India are developed under this Integrated Guided Missile Development Program, which was spearheaded by Dr. APJ Abdul Kalam, okay, called the Missile Man of India. So we have already seen 5 missiles mainly developed under this project. Okay, Prithvi, Agni, Trishul, Akash, and Nag. Shortcut, Patna. Now we will look at each of these missiles. So just like for launch vehicles, how I have told you, you need to remember 4 points. For missiles also, just like that, we need to remember 4 points. Again, what are the 4 points? First, again, number of, okay, before number of stages, first type of the missile. Second, number of stages. Third, propellant used. And fourth, range of the missile. These are the only 4 things we are bothered about with respect to each missile. మిగిలిన రకరకాల డీటెయిల్స్ ఉంటాయి, అవన్నీ జస్ట్ ఓవర్ వ్యూ కోసం గుర్తుంచుకోవాల్సిన పని లేదు, వాటిపైన క్వశ్చన్స్ రావు. ఓకే, ఓన్లీ ఆన్ దీస్ 4 aspects questions will be asked, right? So first we will start with Prithvi series of missiles. Now Prithvi series of missiles all come under a single category, short range surface to surface ballistic missile. So in Prithvi we have 3 variants, Prithvi 1, Prithvi 2, Prithvi 3, but all the 3 come under single category, short range surface to surface ballistic missile. Short range means what? Less than 1000 kilometers, right? So it has 3 variants, Prithvi 1, 2, 3, and all of them are road mobile, allowing them to be deployed with maneuvering forces. Okay, road mobile elago anedi aa video lo already chusam. Okay, how they are launched from a single vehicle, right? And missiles have steadily improved their ranges from 150 to 350 from Prithvi 1 to Prithvi 3. Similarly, they have progressed from liquid fuel to solid fuel. I have already told you, most efficient for ballistic missiles is solid fuel. So in the initial stages, Prithvi 1 has used liquid, but in the later stages, Prithvi 3 has used solid. So that's why you are saying progressed from the liquid to solid stages. So first, Prithvi 1 missile. So our 4 points. Type is what? Short range, surface to surface, ballistic missile.
అండ్ అగైన్ ఆ షార్ట్ రేంజ్ అనేది ఎలా చెప్తున్నాం, దాని రేంజ్ ఎంతో చూడాలి ఫస్ట్ మనం. వాట్ ఈస్ ద రేంజ్? 150 kilometers. So write the range 150 kilometers. Next, number of stages and propellant used. So number of stages any? Single stage liquid propellant. So number of stages 1, propellant used liquid. So we are concerned about only these 4 things. Rest of the things, payload and all, not needed here. Okay. So initially Prithvi 1 was developed, and because it was using liquid stages, we considered it as the not highly efficient missile. So later what happened? Prithvi 1 missile was withdrawn from the services and it will be upgraded for the longer ranges. So instead of Prithvi 1, we have replaced it with Prahar missile. Prithvi 1 right now not in operation. It is replaced with another missile called Prahar missile, and that Prahar missile uses solid propellant. Okay, because it was using liquid propellant, we considered it as not the most efficient. So it was replaced with another missile with the same range. So Prahar missile will have same range, 150 kilometer. Only difference will be solid propellant. Okay. So mainly the short range missiles, they will be used for tactical strikes. That means when the enemy is very near to us, tactical strikes కోసం ఉపయోగించేవి మనకి పృథ్వీ మిసైల్స్, షార్ట్ రేంజ్ మిసైల్స్. నెక్స్ట్ పృథ్వీ 2. అగైన్ we should bother about only 4 points. So first, based on the range, we will classify the type. Now, what is the range? 250 to 300 kilometers. So based on that, the type is short range, surface to surface, ballistic missile. Okay. And again, number of stages 1, and propellant used liquid. Rest of the details not necessary. Okay. Next, Prithvi 3. Again, first we need to look at the range. What is the range? 350 kilometers. Short range, surface to surface, ballistic missile with a range of 350 kilometers. Here the upgrade will happen with respect to propellant. In the first Prithvi 1 and Prithvi 2, we are using liquid propellant. Here, 2-stage solid propellant. Okay. 2 stages, solid and solid. An important aspect here, Dhanush is the naval variant of Prithvi 3. Okay, whatever the land-based variant, this is surface to surface. Okay, but it was modified for the Navy, and the naval variant of Prithvi 3 is called Dhanush. Okay, indigenously developed Prithvi missile, the naval variant. So Dhanush missile is capable of carrying around payload of 500 kg and hitting both land and sea-based targets. Okay, Dhanush, naval variant of Prithvi 3. And one more time I am saying, there are some extra details that are present. Don't bother. Okay. మరి ఎందుకు సార్ స్లైడ్స్లో అని అనొచ్చు, జస్ట్ ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ కోసం. వెన్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు రీడ్, ఇట్ షుడ్ ఫీల్ లైక్ ఏ బుక్, యు ఆర్ రీడింగ్ ఏ బుక్, అందుకని. ఓకే.
నెక్స్ట్ అగ్ని. నౌ పృథ్వీ ఏం చెప్పాం, మొత్తం ఆల్ ద పృథ్వీ మిసైల్స్ కమ్స్ అండర్ ఎ సింగిల్ కేటగిరీ ఆర్ సింగిల్ టైప్, షార్ట్ రేంజ్ సర్ఫేస్ టు సర్ఫేస్ బ్యాలిస్టిక్ మిసైల్. బట్ అగ్ని విల్ నాట్ బి లైక్ దట్. Agni 1, Agni 2, Agni 3, Agni 4, Agni 5, each the range will keep on increasing and the type also will keep on changing. Okay, so first we'll start with Agni 1. First we need to look at what? Range 700 to 900. Again a category manki short range, still short range surface to surface ballistic missile with a range of 700 to 900 kilometers. ఇక్కడ ఎన్ని స్టేజెస్ మనకి? సింగిల్ స్టేజ్ సాలిడ్ ప్రొపెల్లెంట్ మోటార్. అండ్ వాట్ ఎవర్ ద వీడియో వీ హ్యావ్ వాచ్డ్ రిలేటెడ్ టు లాంచ్ ఆఫ్ ద మిసైల్, అక్కడ యూజ్ చేసిన ఆ వెహికల్నే 8x8 టెట్రా ట్రాన్స్పోర్టర్ ఎరెక్టర్ అంటాం. ఓకే, సో వాట్ ఎవర్ దట్ 8x8 అంటే మనకి కింద 8 టైర్స్ ఉంటాయి. ఆ వీడియోలో కూడా మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తుంటే ఒక్కొక్క సైడ్ 4 టైర్స్, టోటల్ 8 టైర్స్. 8x8 టెట్రా ట్రాన్స్పోర్టర్ ఎరెక్టర్ లాంచర్ ఆర్ రైల్ మొబైల్ లాంచర్, వి కాల్ ఇట్. ఫర్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ద టైప్స్ ఆఫ్ మిసైల్స్ దిస్ ఈస్ ద వెహికల్ దట్ వి యూస్ ఫర్ లాంచింగ్. And one more thing, remember, most of the missiles, okay, they can carry both conventional and nuclear warheads. Only Prithvi 1 is not able to carry nuclear warhead. Otherwise, rest of all the missiles can carry both conventional and nuclear warheads. Okay, again, no need to again say they can carry conventional and nuclear. All the missiles generally can carry both conventional and nuclear warhead. Next, Agni 2. First, let us look at the range 2000 to 2500. Now tell me, medium, antena? Medium range, surface to surface, ballistic missile with a range of 2000 to 2500 kilometers. And number of stages 2 with both solid. As I have told you, majority of the ballistic missiles will have only solid stages. Only the ballistic missile defense system like surface to air missiles, surface to surface anni kuda manaki solid stage will be ideal. But in Prithvi initial variants we have used liquid. So that's why Prithvi 1 మళ్ళీ మనం తీసేసి దాన్ని ప్రహార్తో రీప్లేస్ చేసాం, which uses solid propellant. సర్ఫేస్ టు ఎయిర్ మిసైల్స్ ఏదైతే ఉంటాయో, సర్ఫేస్ టు ఎయిర్ మిసైల్ అంటే ఏంటి? అది ఎయిర్లో ఒక మూవింగ్ టార్గెట్ని అటాక్ చేయాలి. మూవింగ్ టార్గెట్ అటాక్ చేయాలి అన్నప్పుడు విల్ రిక్వైర్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ మ్యానూవరింగ్. సో దట్స్ వై ఇన్ సర్ఫేస్ టు ఎయిర్ మిసైల్ ఇన్ ద సెకండ్ స్టేజ్ వీ జనరల్లీ యూస్ లిక్విడ్. అగైన్ దేర్ ఆల్సో ఇన్ ద ఫస్ట్ స్టేజ్ వీ విల్ యూస్ సాలిడ్ ఓన్లీ. Otherwise, surface to surface missiles, Agni, all the stages generally you will see solid propellant only. Okay. Again, developed by Bharat Dynamics Limited. As I have told you, the sole developer of or manufacturer of missiles in India, Bharat Dynamics Limited. Single company. And where is it located? Hyderabad. Recent గా జరిగిన CSIR ఎగ్జామ్ లో దీనిపైన క్వశ్చన్ రావడం జరిగింది. వేర్ ఇస్ ఇట్ లొకేటెడ్? భారత్ డైనమిక్స్ లిమిటెడ్. నెక్స్ట్ Agni 3. First range 3500 to 5000. Now one thing you are observing, for each Agni missile the range is increasing, but a difference will come between Agni 3 and Agni 4 where the range instead of increasing
it will actually decrease a little bit. What is the reason for that also I will tell you. But ఇదే కేటగిరీలోకి వస్తుంది ఇంటర్మీడియట్ రేంజ్. ఓకే, ఇంటర్మీడియట్ రేంజ్ సర్ఫేస్ టు సర్ఫేస్ బ్యాలిస్టిక్ మిసైల్ with a range of 3500 to 5000 kilometers and number of stages 2 with solid propellant. So as I was saying, Agni 3 and Agni 4, instead of the range increasing, the technology will actually improve. What is the technology that is improving and all? Again, let us not bother about that because question will not be asked. Only thing you need to remember, from Agni 3 to Agni 4, instead of the range increasing, it will actually decrease a little bit. ఇక్కడ మనం ఏం చెప్పాం, 3500 to 5000 అన్నాం. అక్కడ మనకి 3500 to 4000 ఉంటుంది. ఓకే, Agni 4. సో Agni 4 3500 to 4000 kilometers. Again the type is same, intermediate range surface to surface ballistic missile. But difference with Agni 3 is the range has decreased a little bit. Then why Agni 4? Technology has improved. Okay, like inertial system and some other technologies has improved. No need to know what have improved. Number of stages 2 solid. Okay, and one more thing, generally when I teach my classes, I used to implement one thing, but here I was not implementing. But from today we will start. In the last 5 to 10 minutes, generally I will ask randomly 2 or 3 people what we have discussed on that day. ఆ రోజు ఏం డిస్కస్ చేసామనేది ఓవర్ వ్యూ చెప్పాలన్నమాట. ఓకే, టుడే విల్ డూ దట్ ఫ్రమ్ టుడే. సో గెట్ రెడీ. చూసి చెప్పచ్చు, ఆబ్వియస్లీ ఐఎమ్ నాట్ ఎక్స్పెక్టింగ్ యూ టు మెమరైజ్ ఎవ్రీథింగ్. సో అగైన్ Agni 4. And right now, the most advanced missile with India is Agni 5. That is in operation. Agni 6 in development. Okay, Agni 5 currently flight tested and operational as well. Okay, all the from Prithvi 1 to Agni 5, only Prithvi 1 is not operational. Rest of all the missiles are operational. Okay, what is the range here? 5500 to 8000. So A category, yeah, ICBM, intercontinental range ballistic missile. Okay, and number of stages 3 and each solid stage 5500 to 8000 kilometers. Okay, Agni 6 under development will have a range from around up to 12,000 kilometers, and there the stages will also increase. Number of stages will increase. So next, Agni 6 range 11,000 to 12,000 kilometers. Generally when we cross 10,000, okay, normally it comes under the category of ICBM. But if we cross 10,000, sometimes it is also called as long range. ఇంతకు ముందు ఎక్కడ లాంగ్ రేంజ్ అనేది యూజ్ చేయలేదు, బట్ 10,000 దాటితే sometimes, okay, it will be also be called as long range, but otherwise ICBM only. And again 4 stages with all solid stages will be there. Okay, it is still under development, not yet operational. Inka testing kuda avaledu. And sometimes in the news you will see that
ఈవెన్ అగ్ని 4 ఈజ్ బీయింగ్ టెస్టెడ్ అగైన్. అగ్ని 4 టెస్టింగ్ జరుగుతుంది అని చెప్పి చూస్తూ ఉంటారు. అగైన్ ఆల్రెడీ అగ్ని 5 వచ్చాక మళ్ళీ 4 ఎందుకు టెస్ట్ చేస్తున్నాం అనుకోవచ్చు. వాట్ విల్ బి డూయింగ్, విల్ బి ఇంప్రూవింగ్ ద టెక్నాలజీ రిలేటెడ్ టు దట్. మళ్ళీ టెస్ట్ చేస్తున్నాము అంటే దానిలో ఏదో కొత్త ఇంప్రూవ్మెంట్ తీసుకొచ్చాం, ఆ ఇంప్రూవ్మెంట్ టెస్టింగ్ జరుగుతూ ఉంటుంది. ఓకే, సో దట్స్ వై అగైన్ అగ్ని 4 విల్ బి టెస్టెడ్, అగ్ని 5 విల్ బి టెస్టెడ్, లైక్ దట్. సో దీస్ ఆర్ ద మిసైల్స్ ఫ్రమ్ అగ్ని 1 to అగ్ని 5. Now just recap from Prithvi to Agni. So Prithvi 1, what is the range? All the Prithvi come under short range surface to surface ballistic missile. Prithvi 1, it has used liquid propellant, okay, and the range is 150. Next Prithvi 2, the range is 250 to 300. Again it used liquid propellant. Type is same. Prithvi 3, the difference came with solid stage and the range is up to 350 kilometers. So overall all the Prithvi comes under same category, surface to surface short range ballistic missile. And for Prithvi 3 there is a naval variant, that is Dhanush. Okay, next Agni. Agni 1 around range of 700 to 900. So that's why again it comes under the category of short range. Okay, here again solid propellant is being used. Agni 2, it come under the category of medium range. Okay, 2500 up to range. And again stages are solid. Okay, solid propellant. Agni 3 manaki range berigindi 3500 to 5000 kilometers. Again solid propellant, and this comes under category of intermediate range. Agni 4, actually the range has reduced 3500 to 4000. Again intermediate range, surface to surface, all the solid stages. Agni 4 వచ్చేసరికి stage number of stages పెరుగుతుంది, 3 stages all solid, and this come under the category of Agni 5. Agni 4 3500 to 4000 only. Agni 5 ICBM 5500 to 8000 kilometers. Okay, Agni 6 under development. Okay, 11,000 to 12,000, 4 stages. Okay, Agni missiles అన్నీ కూడా మనకి solid stages, there is no liquid stage. Number of stages may vary, but అన్నీ కూడా మనకి solid. సో ఇక్కడతో మనకి మెయిన్ సర్ఫేస్ టు సర్ఫేస్ మిసైల్స్ పృథ్వీ అండ్ అగ్ని ఆర్ ఓవర్. ఇక్కడ నుంచి వచ్చే మనకి సర్ఫేస్ టు ఎయిర్, ఎయిర్ టు ఎయిర్, యాంటీ ట్యాంక్ మిసైల్స్ వస్తాయి. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వన్ షార్ట్ రేంజ్ లో లెవెల్ సర్ఫేస్ టు ఎయిర్ మిసైల్. యాజ్ ఐ హ్యావ్ ఆల్రెడీ టోల్డ్ యూ, ఫర్ సర్ఫేస్ టు ఎయిర్ ద షార్ట్ రేంజ్ మీడియం రేంజ్ విల్ బి డిఫరెంట్. హియర్ ఈవెన్ 60 kilometers విల్ బి కాల్డ్ యాజ్ లాంగ్ రేంజ్ ఆర్ మీడియం రేంజ్. ఓకే, ఇక్కడ షార్ట్ రేంజ్ అంటే మనకి అరౌండ్ లెస్ దాన్ 20, లెస్ దాన్ 30 kilometers. Now Trishul is a quick reaction surface to air missile, and it can be used as an anti-sea skimmer from a ship against low flying attack missiles. So surface to air missile అంటే మనం మెయిన్లీ దేనికి యూజ్ చేస్తాం? either to attack a incoming aircraft or incoming drone or any type of object from our enemy country that is entering into our airspace. That is one. And it can also be used as a anti-ballistic missile as well. But main purpose will be what? Okay, for attack surface to air missiles, for attacking the incoming enemy threats, okay, which are airborne. It can be a drone, it can be an aircraft, or it can be any other aspect. So it has necessary electronic counter measures against all the known aircraft jammers. So whatever the aircraft, enemy aircraft that will be entering into our airspace, they will have some kind of jammers so that our radars will not detect them, and also our missiles may not be able to detect. But all the missiles that we have will have capability against such known aircraft jammers as well. And Trishul missile has been right now delinked from the user service and would be continued as just a technology demonstrator. Why? Obviously we have developed better technologies later. Okay, దీనికన్నా ఇంకా అడ్వాన్స్డ్ డెవలప్ చేసుకున్నాం కాబట్టి రైట్ నౌ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఆపరేషనల్.
నెక్స్ట్ మీడియం రేంజ్ సర్ఫేస్ టు ఎయిర్ మిసైల్ ఆకాష్. ఓకే, త్రిశూల్ వచ్చేసరికి షార్ట్ అన్నం, మీడియం రేంజ్ ఆకాష్. అగైన్ సి దీని రేంజ్ ఎంత, జస్ట్ 30 కిలోమీటర్స్, బట్ స్టిల్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ మీడియం రేంజ్. యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ 20 కన్నా తక్కువ షార్ట్ రేంజ్ అట్లా ఉంటుంది. బట్ అగైన్ పర్టికులర్ కేటగిరీస్ ఉండవు, అన్లైక్ సర్ఫేస్ టు సర్ఫేస్ మిసైల్స్. సో ఇక్కడ రేంజ్ ఈజ్ డిఫరెంట్, ఆల్టిట్యూడ్ ఈజ్ డిఫరెంట్. జనరల్లీ ఫర్ ఎ సర్ఫేస్ టు ఎయిర్ మిసైల్ ఆల్టిట్యూడ్ ఈజ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ దాన్ ద రేంజ్. వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఆల్టిట్యూడ్? ఆల్టిట్యూడ్ అంటే ఇది, ఓకే, అట్ వాట్ హైట్ ఇట్ కెన్ ఇంటర్సెప్ట్ ద టార్గెట్. రేంజ్ మీన్స్ హౌ మచ్ డిస్టెన్స్ ఇట్ కెన్ ట్రావెల్. ఓకే, this is range, this is altitude. So it has a intercepting range of 30 kilometers and it can target, okay, enemy objects at an altitude of 18 kilometers. So based on altitude generally మనకి surface to air missiles classification అనేది ఉంటుంది majority of the time. So Akash flies at supersonic speed reaching almost Mach 2.5 and it can reach an altitude of 18 kilometers. Surface to air missile. Again, it can be used both as a attack missile and also as a defense missile as well. Akash. Attack means attacking the enemy aircrafts, drones, etc. Defense means incoming missiles. Next, anti-tank guided missile NAG. So simply to destroy the enemy battle tanks, we use a particular missile called NAG. Okay, దీన్నే ATGM అంటాం, anti-tank guided missile. Anti-tank guided missile developed by DRDO under Integrated Guided Missile Development Program, and it has been operational since 2015. So it can destroy all the known types of battle tanks that are there in the world. Okay, ఏ battle tank నైనా డిస్ట్రాయ్ చేయగలిగే క్యాపబిలిటీ దీనికి ఉంది. And it has also a capability of fire and forget. Now what is the meaning of this fire and forget? Let us say this is a battle tank and from here we are launching this, okay, NAG missile. So once we mark the target and once we fire it, even if this is a moving target, it can go and reach the target. ఒకసారి మార్క్ చేసిన తర్వాత we can just forget it. Okay, it will go and reach the target. Okay, that is what is fire and forget capability. Once we mark it, even if that is a moving target, it can reach the target. Okay, NAG. So it has a strike range of over 2.5 kilometer with fire and forget capabilities. Okay, range అంతా 2.5. Obviously, if you are launching it on a battle tank, అంటే దగ్గరలో ఉంటేనే కదా బ్యాటిల్ ట్యాంక్స్ మనల్ని అటాక్ చేసేది. సో లెస్ రేంజ్ 2.5 kilometers. అండ్ ఇఫ్ నాగ్ ఈజ్ లాంచ్డ్ ఫ్రమ్ ల్యాండ్, ఓకే, దీని ల్యాండ్ వర్షన్ పేరు వీ కాల్ ఇట్ ప్రాస్పీనా. ల్యాండ్ అటాక్ వర్షన్ ఈస్ కాల్డ్ ప్రాస్పీనా. అండ్ హెలికాప్టర్ వర్షన్ ఉంటుంది మళ్ళీ హెలీనా అని చెప్పి. ఓకే, హెలికాప్టర్ లాంచ్డ్ నాగ్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ హెలీనా. విల్ సీ ఇట్. నాగ్ మిసైల్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ ప్రాస్పీనా ఫర్ ఇట్స్ land attack version. Prospina. Right? So NAG missile has again different variants. ఇందులో మనకి గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఒకటి. ఇదో ఇక్కడ ఉంది, హెలికాప్టర్ లాంచ్డ్ నాగ్ హెలీనా. అగైన్ మళ్ళీ నెక్స్ట్ స్లైడ్లో కూడా వస్తుంది, డోంట్ వరీ. ఓకే, ది అదర్ థింగ్ వీ నీడ్ టు రిమెంబర్ ఈస్ హెలీనా ఆల్సో కాల్డ్ ధ్రువాస్త్ర. And normally for launching this NAG missile, we don't require any kind of particular mechanism. నార్మల్గా షోల్డర్ పైన పెట్టుకుని కూడా దీన్ని లాంచ్ చేయొచ్చు.
మనకి బాద్షా మూవీలో ఎన్టీఆర్ ఫైర్ చేస్తూ ఉంటాడు కదా, సో అట్లా అన్నమాట. సో హెలీనా is a helicopter launched version of Nag ATGM, again developed under Integrated Guided Missile Development Program. So helicopter ki attach ayi untayi. Okay, 4 Nag missiles. Again developed by Bharat Dynamics Limited, India's sole missile producer. Next, K series of missiles. So under K series we will have again different names. అన్నీ గుర్తుంచుకోవసరలా, ఒకటి గుర్తుంచుకోవాలి, అదేదో చూద్దాం. బట్ ఇన్ జనరల్ కే సిరీస్ ఆఫ్ మిసైల్స్ ఆర్ సబ్మెరీన్ లాంచ్డ్ మిసైల్స్. ఇప్పుడు వరకు మనం చూసినవి అన్ని ఎదర్ ల్యాండ్ వర్షన్స్, ఎయిర్ వర్షన్స్. ఓకే, సబ్మెరీన్ లాంచ్డ్ వర్షన్ కే సిరీస్. సో కే సిరీస్ మిసైల్స్ ఆర్ న్యూక్లియర్ క్యాపబుల్ సబ్మెరీన్ లాంచ్డ్ బ్యాలిస్టిక్ మిసైల్స్ అండ్ దే వర్ నేమ్డ్ ఆఫ్టర్ ఏపీజే అబ్దుల్ కలాం. Okay, and these K series missiles are much faster and they are much lighter and much stealthier than their Agni missile counterparts. Agni missiles kuda enti manaki ballistic missiles, but surface to surface. Ivi vachesariki manaki submarine launch, they are also ballistic missiles, but they are much more capable than the Agni missile counterparts. అందుకే ఏం చేసామంటే ఒక K series missile ని యాక్చువల్లీ ల్యాండ్ వర్షన్ కూడా తయారు చేసాం, అదేంటనేది చూద్దాం తర్వాత. అండ్ బిఫోర్ దట్ దిస్ పాయింట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. K series missiles are strategically important as India's nuclear deterrent arsenal, as they provide us with second strike capability, as India adheres to nuclear doctrine called no first use policy. ఇక్కడ రెండు ఆస్పెక్ట్స్ ఉన్నాయి. ఒకటి నో ఫస్ట్ యూస్ పాలసీ అంటే ఏంటి, రెండోది సెకండ్ స్ట్రైక్ క్యాపబిలిటీ అంటే ఏంటి, అండ్ ఇంకొక పదం న్యూక్లియర్ ట్రయాడ్. ఈ మూడు పదాలు అర్థం చేసుకోవడానికి ట్రై చేద్దాం. అగైన్ దీనికి సంబంధించి మళ్ళీ మనకి తర్వాత కూడా వస్తుంది, బట్ హియర్ లెట్ us try to understand a little bit. Now what is the meaning of no first use policy? Any idea? Nuclear weapons? Okay, so India has a policy called no first use, in which we say that we will not use nuclear weapon on an enemy country during war or any time on a first hand basis. అంటే యుద్ధం జరిగేటప్పుడు మొదటిగా మేము ఏ కంట్రీ పైన న్యూక్లియర్ వెపన్స్ యూజ్ చేయం అనే పాలసీనే నో ఫస్ట్ యూస్ పాలసీ అంటాం. అన్లెస్ ది అదర్ కంట్రీ యూజెస్ న్యూక్లియర్ వెపన్స్ ఆన్ us, వీఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు అటాక్ దమ్ విత్ న్యూక్లియర్ వెపన్స్ ఆన్ ఏ ఫస్ట్ హ్యాండ్ బేసిస్. ఇఫ్ దే యూజ్ న్యూక్లియర్ వెపన్స్, దెన్ వీ విల్ రిటాలియేట్ విత్ ఆల్ ద న్యూక్లియర్ వెపన్స్ వీ హ్యావ్ ఆన్ దట్ కంట్రీ. సో టు ప్రొటెక్ట్ us in such a scenario where other country is going to launch a nuclear weapon on us first, అప్పుడు మనకి సెకండ్ స్ట్రైక్ క్యాపబిలిటీ అంటే let us say when they are going to launch their nuclear missile, let us say they are going to destroy all the land based targets of India. మన ల్యాండ్ బేస్డ్ న్యూక్లియర్ వెపన్స్ మనం ఏదైతే అటాక్ చేయొచ్చో ఆ బ్యాలిస్టిక్ మిసైల్స్ అన్ని డిస్ట్రాయ్ చేశారు అనుకుందాం. అప్పుడు ఏమవ్వద్ది, మనకి సెకండ్ స్ట్రైక్ ఏది మిగలదు కదా. సో దట్స్ వై టు హ్యావ్ ఎ సెకండ్ స్ట్రైక్ క్యాపబిలిటీ, సబ్మెరీన్ లాంచ్డ్ న్యూక్లియర్ క్యాపబుల్ మిసైల్స్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. వై? land based targets can be destroyed easily. Even water based targets like warships can also be destroyed easily because they will be visible, whereas submarine is very difficult to detect. So when some country, even if it destroys all the land based targets, still we will have a submarine based nuclear missile which you can use for the second strike. Okay, and what is the advantage of having submarine missiles and also nuclear powered submarines? So for second strike capability and nuclear triad, having a nuclear powered nuclear missile capable submarine is very important. Why is that? We'll discuss. And before that, the term nuclear triad means
we should be able to launch nuclear weapons from land, through air, and also through water, especially through nuclear powered attack submarines. Okay, that is what is called as nuclear triad. Having the capability to launch nuclear weapons through land, and surface to surface ballistic missiles. Alage air, and air to surface missiles. Like we already have that capability with BrahMos. Okay, BrahMos can also be launched by using aircraft carriers of India like Su-30MK, which we have brought from Russia. Okay, similarly, water, from water, especially the nuclear powered attack submarines. Why particularly nuclear powered attack submarines? Why not diesel electric? Okay, that is also very important. Normally, let us say there is a diesel electric submarine that we are using. That means it is going to use diesel, which is going to power the electricity of that submarine. Now, when we are going to use diesel, what is the mechanism that will be present for a diesel engine? Combustion has to happen. And oxygen anedi avasaram. Now, because we need oxygen, we cannot carry large oxygen cylinders in a submarine. Enduku submarine capacity taggipothundi. So then what we will do? Okay, they have to come to the surface, take oxygen from the surface, and again they need to go back into the water. Dini valla emoutundi? They will be easily detected. Avi surface ku vachinappudu easy ga vaatini detect cheyochu. Whereas nuclear powered attack submarine entante, they can stay in the water, within the water for weeks along. నెలల తరబడి, వీక్స్ తరబడి బయటికి రాకుండా అలాగే వాటర్లో ఉండిపోగలవు. Let us say there is a war happening outside. Okay, nuclear powered submarine that is within the water will always be helpful for us as a second strike capability, because they cannot be detected by enemy radars. And one more advantage of nuclear powered submarine when compared to diesel electric, normally while detecting a submarine, how we will detect them underwater? Sonars. Okay, Ghazi మూవీలో ఒకవేళ మీరు చూసుంటే వాళ్ళు సోనార్స్ యూజ్ చేసి ఆ సౌండ్ సిగ్నల్స్ బట్టి వేరే వెహికల్ ఉంది అనేది ఐడెంటిఫై చేస్తారు. అంటే ఏం చేస్తాం? సౌండ్ వేవ్స్ పంపిస్తాం. సౌండ్ వేవ్స్ పంపించినప్పుడు అది ఏదన్నా టార్గెట్ హిట్ అయితే దానికి తగిలి మళ్ళీ వెనక్కి వస్తాయి. సో ఎంత డిస్టెన్స్ ఆ సౌండ్ వేవ్స్ ట్రావెల్ చేసింది అనే దాన్ని బట్టి అది ఎంత డిస్టెన్స్లో ఆ పర్టికులర్ ఆబ్జెక్ట్ ఉందనేది ఐడెంటిఫై చేస్తాం. నా ఇంతకీ సౌండ్ వేవ్స్ మనం ఫస్ట్ డిటెక్ట్ చేయాలి అంటే ఆ వెహికల్ కొంత సౌండ్ అనేది చేయాలి కదా. సో diesel electric submarine, because it uses a diesel engine, it makes some kind of noise. Whereas nuclear powered submarine will not make any kind of noise. And normalగా సోనార్స్కి అగెన్స్ట్గా నాయిస్ చేయకపోతే సోనార్ డిటెక్ట్ చేయడం కష్టం. అండ్ రేడార్స్కి అగెన్స్ట్గా ఆల్ కైండ్స్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ మన దగ్గర ఉంటుంది. ఓకే, సో దట్స్ వై న్యూక్లియర్ పవర్డ్ అటాక్ సబ్మెరీన్స్ are very important for a country to have second strike capability. And with introduction of a particular submarine called Arihant series of submarines. Okay, Arihant series of submarines, which are the indigenously developed nuclear powered submarines of India. అందులో వేరే వేరియంట్ లాంచ్ చేయడం జరిగింది జస్ట్ ఫ్యూ డేస్ బ్యాక్. అరిగాత్. ఓకే, అరిహాన్ సిరీస్లోనే మనకి అరిగాత్ అట్లా డిఫరెంట్ నేమ్స్ ఉంటాయి. ఎస్. సో వెన్ ఇన్ 2017 ఫస్ట్ టైం Arihant has conducted its nuclear deterrence protocol, we told that India has achieved something called nuclear triad. So Arihant అంతకు ముందు కూడా మన దగ్గర న్యూక్లియర్ పవర్డ్ సబ్మెరీన్స్ ఉన్నాయి, బట్ దే ఆర్ నాట్ ఇండిజినస్లీ డెవలప్డ్. ఓకే, వీ హ్యావ్ బ్రాట్ సమ్ ఫ్రమ్ రష్యా నుంచి కొన్ని అద్దెకు తెచ్చుకున్నాం. But indigenously developed nuclear powered submarine first time by India is Arihant. So in 2017 we have achieved the nuclear triad, which is very important for our second strike capability, because we have a policy called no first use. Okay. Now ఈ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అంతటి పైన ఒక క్వశ్చన్ రాసుకోండి. డైరెక్ట్గా మ్యాటర్ లేదు, బట్ ఇన్నారు అర్థం చేసుకున్నారు కాబట్టి try to write an answer. With the introduction of
INS Arihant, with the introduction of INS Arihant in the Indian Navy, with the introduction of INS Arihant in the Indian Navy, India's military capabilities has reached new heights. Full stop. Explain the significance of INS Arihant. Explain the significance of INS Arihant for our country's defense. Significance of INS Arihant for our country's defense. Right? 10 marks, 150 words. 10 marks, 150 words. సబ్మెరీన్స్ నావీనే కదా మెయింటైన్ చేసేది. మిలిటరీ అంటే ఏంటి? మిలిటరీ అంటే అన్నీ వస్తాయి. ఆర్మీ, నేవీ, ఎయిర్ ఫోర్స్, ఆల్ ద త్రీ కంబైన్డ్ వీ కాల్ ఇట్ మిలిటరీ. మిలిటరీ అంటే ఎవ్రీథింగ్. మిలిటరీలో ఆర్మీని మిలిటరీని జనరల్లీ కన్ఫ్యూజ్ అవుతూ ఉంటాం. మిలిటరీ మీన్స్ ద హోల్, ఆల్ ద త్రీ డిఫెన్స్ సర్వీసెస్. పర్టికులర్లీ ఆర్మీ అంటే ల్యాండ్ బేస్డ్ సోల్జర్స్. ఎయిర్ ఫోర్స్ అంటే మనకి ఎయిర్ క్రాఫ్ట్స్. నేవీ అంటే వార్ షిప్స్, సబ్మెరీన్స్ ఎక్సెట్రా. ఓకే, సో ఎలా రాస్తాం దీనికి ఆన్సర్? జస్ట్ నౌ సమ్ ఆఫ్ యూ హ్యావ్ టోల్డ్ మీ అరిహాంత్ సిరీస్లో ఇంకొక కొత్త సబ్మెరీన్ రీసెంట్గా మనం టెస్ట్ చేయడం జరిగింది. దట్ ఈస్ ద కరెంట్ అఫైర్ ఆస్పెక్ట్. దాన్ని ఇంట్రడక్షన్లో రాసుకుంటాం. ఓకే, రాసిన తర్వాత ఐఎన్ఎస్ అరిహాంత్ యొక్క సిగ్నిఫికెన్స్ ఏంటి అనేది. సో ఫస్ట్ యూ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఎ లిటిల్ బిట్ అబౌట్ ఐఎన్ఎస్ అరిహాంత్. ఐఎన్ఎస్ అరిహాంత్ ఇస్ ఏ న్యూక్లియర్ పవర్డ్ అటాక్ సబ్మెరీన్. న్యూక్లియర్ పవర్డ్ అటాక్ సబ్మెరీన్ వల్ల ఉండే అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి, ఆల్ దోస్ థింగ్స్ యూ విల్ రైట్. Then you will explain the particular significance for our India's defense. Okay, it will help us with second strike capability because India has a particular doctrine called no first use policy. Okay, ee points anni use cheskoni we'll construct the answer. Finally, conclusion, with more and more submarines under INS series, okay, or INS Arihant series are getting inducted into the Indian Navy, we are going to achieve better capability for our India's defense, okay, or nuclear deterrence. Okay, that will be the conclusion. All right, ఎందుకంటే ఇంకా మనకు ఉన్నాయి ఐఎన్ఎస్ సిరీస్లో, ఐఎన్ఎస్ అరిహాంత్ సిరీస్లో ఇంకా అయిపోలా. ఓకే, ఫ్యూ మోర్ సబ్మెరీన్స్ ఆర్ లెఫ్ట్ టు బి ఇండక్టెడ్. రైట్, నెక్స్ట్ in the K series missiles, one important missile that we need to know is K-15, or also called Sagarika missile. Okay, why this particular missile we'll see. So Sagarika has a maximum range of 700 km and is powered by 2-stage solid propellant motor. Okay, and it is launched by using Arihant class submarine. That's why important. Arihant class submarines లో మనం మెయిన్గా యూజ్ చేసే మిజైల్ ఏంటిది? K-15 Sagarika with a range of 700 kilometers. అండ్ ఇందాక చెప్పాను లాస్ట్ స్లైడ్లో, K సిరీస్ మిజైల్స్ ఆర్ మచ్ మోర్ క్యాపబుల్ దాన్ అగ్ని కౌంటర్ పార్ట్స్. సో అందుకని ఏం చేసాం, ఈ K-15కి ఒక ల్యాండ్ వర్షన్ కూడా తయారు చేసుకున్నాం. అదేంటనేది చూద్దాం. ఓకే,
Next, there are other missiles like K4 missile and all, not too important. Next, Shaurya missile. So it is a canister launched hypersonic surface to surface tactical missile, and it is speculated to be the land version of underwater Sagarika missile. So ఏదైతే K-15 Sagarika missile ఉందో దాని యొక్క ల్యాండ్ వేరియంట్ అదే మనకి శౌర్య మిసైల్. సెకండ్, జస్ట్ లైక్ దట్ 2 stages సాలిడ్ ప్రొపెల్లెంట్, బట్ ల్యాండ్ వర్షన్ కాబట్టి మనకి రేంజ్ కొంచెం పెరుగుతుంది. వాటర్లో నుంచి లాంచ్ చేసినప్పుడు ఆబ్వియస్లీ కొంచెం రేంజ్ తక్కువ ఉంటుంది బికాజ్ ఇట్ హ్యాస్ టు కమ్ అవుట్ ఫ్రమ్ ద వాటర్. బట్ ల్యాండ్ వేరియంట్ కాబట్టి ద రేంజ్ విల్ ఇంక్రీజ్ అప్ టు 1900 kilometers, 700 to 1900. Right. Next, don't confuse between Surya missile and Shaurya. Surya missile అనేది అదే ఇందిరాగాంధీ టైంలో ఏదైతే మనం డెవలప్ చేయాలనుకున్నామో ఓకే, ఒక లాంగ్ రేంజ్ మిసైల్ ఫర్ ఆల్మోస్ట్ 12,000 to 1,600 kilometers. ఓకే, ఇంటర్ కాంటినెంటల్ ICBM బట్ విత్ ఏ వెరీ లాంగ్ రేంజ్ దట్ వీ వాంట్ టు డెవలప్. ఇక్కడ మనకి ఒక డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే third stage is going to be a liquid stage. Generally in ballistic missiles we don't use liquid stage, but this is an exception. Surya missile 12,000 to 16,000 and first and second stage solid, third stage liquid. So main category ICBM, general classification, but sometimes we can also call it as long range. Next, Prahar missile, already we have seen. Okay, it is going to replace what? Prithvi 1. Prithvi 1 is being replaced by Prahar missile. The difference between Prithvi 1 and Prahar I have already told you. Solid propellant. Okay, so solid propellant motor with a range of 150 kilometers. So short range surface to surface ballistic missile Prahar. Next, air to surface missiles. First example is Rudram 1 anti-radiation missile. And on this, a question was asked in 2023 Group 1 exam, ABPSC Group 1. So generally, ABPSC Group 1, Group 2 level exams, even TSPSC Group 1, Group 2 level exams, questions will be a little bit direct. They won't ask too many details about these missiles. So particularly ఒక మిసైల్ పేరు ఇస్తాడు, అదేం టైప్ అని అడుగుతాడు. బట్ యూపీఎస్సీకి వచ్చేసరికి ఇంకా ఒక 2-3 ఎక్స్ట్రా పాయింట్స్ వీ నీడ్ టు నో, లైక్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టేజెస్, ప్రొపెల్లెంట్ యూస్డ్, వాట్ ఈస్ ద రేంజ్. ఓకే, అదర్వైజ్ ఇన్ ఆల్ అదర్ ఎగ్జామ్స్ బేసిక్ డీటెయిల్, దాని టైప్ ఏంటి, అది బ్యాలిస్టిక్కా క్రూజా, ఓకే, లేదా యాంటీ రేడియేషన్ మిసైలా, ఇట్లా అడుగుతారు అంతే. ఓకే, ఎనీవే జస్ట్ లైక్ స్పేస్ టెక్నాలజీ, డిఫెన్స్ కూడా ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ చూద్దాం. ఓకే, లేటర్ విల్ సీ. నౌ వాట్ ఈస్ దిస్ యాంటీ రేడియేషన్ మిసైల్? మెయిన్లీ దిస్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఫర్ డిస్ట్రాయింగ్ ద ఎనిమీ radars. Now when we want to go to a war with a particular country, okay, and if you want to launch our ballistic missiles or cruise missiles, first we need to destroy the enemy radars so that we can easily launch our missiles and also we can easily carry our aircrafts, okay, across the border. So for that we use this anti-radiation missile called Rudram. It is a state-of-art air-to-surface anti-radiation missile developed by DRDO. So ఈ రోజుకి ఎక్కడ వరకు, అండ్ some more aspects related to answer writing we'll discuss. Now,
ఆల్రెడీ మనకి స్పేస్ టెక్నాలజీలో ఫ్యూ క్వశ్చన్స్ ఇచ్చాను, దానికి మీరు ఆన్సర్స్ రాశారు. సో అందులో వాట్ ఆర్ సమ్ ఆఫ్ ద మిస్టేక్స్ ఐ హ్యావ్ అబ్జర్వ్డ్, ఐ విల్ టెల్ యూ. సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఆర్గనైజేషనల్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ఇస్రోకి సంబంధించి రాయడం జరిగింది. So I have just given you, write a short note on organizational structure of ISRO. And I have specifically told you to write an introduction, something from the current affairs. So రాశారు చాలా మంది, అది రాశారు. కొంతమంది అది రాయకుండా evolution of ISRO, like in 1962 INCOSPAR was formed, something like that you have written. So when I have told you to write a current affair aspect, I mean to link that current affair aspect with ISRO, highlighting the ISRO. But many of you have written like just the current affair aspect, like a heading, or newspaper heading laga rasaru. That is not how you should write introduction. Here the question is about what? Organizational structure of ISRO. So whatever the answer that you are going to write, it should be highlighting the ISRO. It should not highlight any other aspect. Okay? So you can write introduction something like this. With the recent launches of missions like Chandrayaan 3 to the moon's South Pole and Aditya L1 to study sun's corona. ISRO has achieved new milestones. ఇక్కడ ఏం చేశాను, చంద్రయాన్ 3, ఆదిత్య L1 రీసెంట్ కరెంట్ అఫైర్స్లో ఉన్న వాటిని యూజ్ చేసుకుని ఫైనల్గా ఏం చెప్పాను, ఇస్రో హ్యాస్ అచీవ్డ్ న్యూ మైల్ స్టోన్స్ అన్న. అంటే దీనివల్ల ఇస్రో యొక్క స్టేచర్ పెరిగింది. ఓకే, ఐ హ్యావ్ హైలైటెడ్ ఇస్రో హియర్, రైట్. మీలో చాలామంది ఏం చేశారు, ఆ లాస్ట్ పార్ట్ని ఎగ్గొట్టారు. జస్ట్ అవి లాంచ్ చేసాం అని చెప్పి వదిలేశారు. బట్ ఏంటి, క్వశ్చన్ ఆటి గురించి కాదు కదా, క్వశ్చన్ ఈజ్ అబౌట్ ఇస్రో. సో దట్స్ వై వీ నీడ్ టు హైలైట్ ఇస్రో. ఓకే, దెన్ వాట్ యూ నీడ్ టు డూ, యూ షుడ్ కీప్ ఏ హెడింగ్, ఆర్గనైజేషనల్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ఇస్రో. ఆర్గనైజేషనల్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ఇస్రో హెడ్డింగ్ పెట్టుకోవాలి. దాని తర్వాత డ్రా ఏ డయాగ్రామ్. ఓకే, పిఎంఓ దాని కింద డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ స్పేస్, అండర్ దట్ వీ హ్యావ్ ఇస్రో. ఇస్రో కింద మనకి రకరకాల సెంటర్స్ ఉన్నాయి, రకరకాల యూనిట్స్ ఉన్నాయి. యూనిట్స్ జస్ట్ కీప్ ఇట్ యాజ్ యూనిట్స్. సెంటర్స్ రైట్, విక్రమ్ సారాభాయ్ స్పేస్ సెంటర్, అవన్నీ షార్ట్ కట్లో రాసుకోండి. ఓకే, అండ్ డిఓఎస్ కింద మనకి యాంట్రిక్స్, ఎన్ఎస్ఐఎల్ ఆర్ దేర్. And under this we have several labs. No need to write all those, just labs ఉన్నాయి అంతే. ఓకే, అండ్ ఇక్కడ మనకి ఒక స్పేస్ కమిషన్ అనేది ఒకటి ఉంది. జస్ట్ ఒక సింపుల్ డయాగ్రామ్ డ్రా చేసుకుంటాం. దీని తర్వాత ఏం చేయాలి, పర్టికులర్లీ ఆర్గనైజేషనల్ స్ట్రక్చర్ అంటే ఇదని చెప్పాం. అంటే ఇక్కడ ఏదైతే ఉందో అది మాత్రం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి, ఇంకేం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయకూడదు. ఆర్గనైజేషన్ స్ట్రక్చర్ అంటే ఇది, ఇక్కడ ఏదైతే ఉందో ఎక్స్ప్లెయిన్ దట్ ఓన్లీ. ఇక్కడ ఏదైతే ఉందో అన్నిటిని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. ఏం చేస్తాం, ఫస్ట్ మనకి అట్ ద టాప్ ఆఫ్ ద హైరార్కీ, ఓకే, అండర్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ వీ హ్యావ్ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ స్పేస్, ఒక లైన్ రాస్తాం. దాని తర్వాత డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ స్పేస్ యొక్క మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటి, డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ స్పేస్ ఈజ్ ద బాడీ విచ్ ప్రొవైడ్స్
policy guidelines for overall space program in India. Again, one more line. Then we will write under Department of Space, we have two commercial arms called Antrix and NSIL. Okay, within 2 lines explain about what is Antrix, what is NSIL. అక్కడతో అయిపోయింది. దాని తర్వాత under ISRO we have several centers and several units. Okay, some of the examples of centers like Vikram Sarabhai Space Center located in Thiruvananthapuram. Okay, the main objective of the center is to develop launch vehicle technology. Okay, one more example, Satish Dhawan Space Center located in Sriharikota, which provides launch base infrastructure for the launch of launch vehicles in India. అయిపోయింది. The organizational structure of ISRO is over. Finally, conclusion. With the future launches of missions like Gaganyaan mission and NISAR, okay, ISRO is again going to achieve new milestones and it is going to reach new heights in the space technology. అయిపోయిందా? 150 wordsలో అయిపోయిందా ఆన్సర్? ఎక్కువ ఏమైనా రాసామా? ఒక ఇంట్రడక్షన్, ఒక పారాగ్రాఫ్ రాసుకున్నాం, సింపుల్ ఇంట్రడక్షన్ హైలైటింగ్ ఇస్రో. ఒక డయాగ్రామ్ వేసుకున్నాం రిలేటెడ్ టు ఆర్గనైజేషనల్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ఇస్రో. ఇందులో ఉన్న ప్రతి ఒక్క ఆస్పెక్ట్ పైన ఒక 2 లైన్లు రాసుకుంటా వెళ్ళాం. ఫైనల్లీ ఇస్రో యొక్క ఫ్యూచర్ ప్రాజెక్ట్స్ ఏంటి హైలైట్ చేసుకుంటా ఒక కన్క్లూజన్ రాసుకున్నాం. దట్స్ ఇట్. అండర్స్టూడ్? నౌ యూ రైట్ ద ఆన్సర్. ఇప్పుడు రాయండి క్లాస్లో. In the next 10 minutes, try to rewrite the answer. I will come and check your answers. మొత్తం నేనే చెప్పా, ఏ ఎక్స్క్యూజెస్ లేవు. ఆల్రెడీ రాశారా? పర్లేదు, వాళ్ళు రాయని వాళ్ళు ఉంటే రాయండి. బట్ స్టార్ట్ రైటింగ్. ఏ క్వశ్చన్ రాయలేదు పోనీ ఇంకోటి రాద్దాం, ఇది చాలామంది రాసా ఉంటున్నారు కాబట్టి. ఐ థింక్ నన్ ఆఫ్ యూ హ్యావ్ షోన్ మీ ద ఆన్సర్ రిలేటెడ్ టు ఇనిషియేటివ్స్ రిలేటెడ్ టు స్పేస్ డెబ్రిస్. స్పేస్ డెబ్రిస్ అండ్ వాట్ ఆర్ ద ఇంటర్నేషనల్ ఇనిషియేటివ్స్ టు ట్యాకిల్ దట్. అది ఎవరు రాయాల? టెక్నాలజీస్ సంబంధించిన ఆన్సర్ రాశారు కానీ ఇనిషియేటివ్స్ ఎవరు రాయాలి. ఓకే, దాన్ని ఆన్సర్ చేయడానికి ట్రై చేద్దాం. రైట్. So again, okay, again I told you 10 marks, 150 words. Because this is a 10 marks question, introduction to the point ఉండాలని చెప్పాను. అండ్ స్పేస్ డెబ్రిస్ అంటే ఏంటి అనేది క్వశ్చన్లో అడిగాడు కాబట్టి అగైన్ యూ షుడ్ నాట్ రైట్ ద డెఫినేషన్ ఇన్ ఇంట్రడక్షన్. ఇంట్రడక్షన్లో ఏం రాయాలి? రీసెంట్గా స్పేస్ డెబ్రిస్కి సంబంధించి ఏదైనా ఇష్యూ ఉందా? ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను, మనకి మహారాష్ట్రలో ఒక విలేజ్లో చైనా యొక్క స్పేస్ డెబ్రిస్ అనేది పడింది. With the recent incident of a remnant of Chinese spacecraft falling in Maharashtra, the debate about
handling of space debris again came to the fore. సో బేసికల్లీ ఇంట్రడక్షన్లో నేను దేన్ని హైలైట్ చేయాలి ఇప్పుడు? స్పేస్ డెబ్రిస్ అనేది అన్నది ఒక ప్రాబ్లం అని చెప్తున్నాం. ఆ రెండింటిని హైలైట్ చేసుకుంటే ఒక రీసెంట్ ఇన్సిడెంట్ రాయాలి. సో ఏం చేశాను? ద రీసెంట్ ఇన్సిడెంట్ ఆఫ్ ఏ రెమినెంట్ ఆఫ్ చైనీస్ స్పేస్ క్రాఫ్ట్ ఫాలోయింగ్ ఇన్ మహారాష్ట్ర, ద డిబేట్ అబౌట్ హ్యాండ్లింగ్ ఆఫ్ స్పేస్ డెబ్రిస్ అగైన్ కేమ్ టు ద ఫోర్. అంటే మళ్ళీ దాని గురించి మనకి డిస్కషన్ అండ్ డిబేట్ అనేది స్టార్ట్ అయింది. నౌ I will tell you what is space debris. Space debris అంటే ఏంటి? ఓకే, స్పేస్ డెబ్రిస్, ద డెఫినేషన్ రిలేటెడ్ టు దట్ యూ విల్ రైట్. అండ్ డెఫినేషన్తో పాటు ఒక ఎగ్జాంపుల్ లాగా ఇంకా రీసెంట్ టైమ్స్లో స్పేస్ డెబ్రిస్కి సంబంధించి ఏదైనా ఎగ్జాంపుల్ ఉందా? లైక్ ఆస్ట్రేలియా కోస్ట్లో ఇండియాకి సంబంధించిన ఒక స్పేస్ క్రాఫ్ట్ యొక్క రెమినెంట్ అనేది కనిపించింది. సో అగైన్ యూ కెన్ గివ్ దట్ యాజ్ ఎ ఎగ్జాంపుల్. స్పేస్ డెబ్రిస్ అంటే ఏంటో రాస్తున్నావు, దానికి ఒక ఎగ్జాంపుల్గా అగైన్ ఒక రీసెంట్ ఈవెంట్ విల్ గివ్. ఫస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్ ఈజ్ ఓవర్. నెక్స్ట్ సెకండ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్, ఇంటర్నేషనల్ ఇనిషియేటివ్స్. ఇంటర్నేషనల్ ఇనిషియేటివ్స్. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తాం? ఫస్ట్ స్పేస్ లయబిలిటీ కన్వెన్షన్ దాని గురించి మెన్షన్ చేసి, బట్ స్పేస్ లయబిలిటీ కన్వెన్షన్ డీల్స్ ఓన్లీ వెన్ దేర్ ఈజ్ ఏ ప్రాబ్లం. ఓకే, ఎప్పుడైతే డ్యామేజ్ జరిగితే అప్పుడు మాత్రమే ఇది మనకి స్పేస్ లయబిలిటీ కన్వెన్షన్ ఆఫ్ 1972 ఓకే దాన్ని డీల్ చేస్తుంది అని చెప్తాం. అండ్ దీని కిందే దెర్ ఈజ్ ఆబ్సెన్స్ ఆఫ్ ఎ ఇంటర్నేషనల్ లా రైట్ నౌ టు డీల్ విత్ స్పేస్ డెబ్రిస్ అనేది రాసుకుంటాం, ఆబ్సెన్స్ ఆఫ్ ఇంటర్నేషనల్ లా. దాని తర్వాత సెకండ్ పర్టికులర్లీ ఏమడిగాం? ఇంటర్నేషనల్ ఇనిషియేటివ్స్ టు ట్యాకిల్ దిస్ ప్రాబ్లం. ఇంకోటి మనకి కునోటారి ఎక్స్పెరిమెంట్. కునోటారి ఎక్స్పెరిమెంట్, దిస్ ఈస్ ద జపనీస్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఓకే టు డీల్ విత్ స్పేస్ డెబ్రిస్, దాని గురించి రాస్తాం. నెక్స్ట్ మూడోది రిమూవ్ ద డెబ్రిస్ మిషన్. రిమూవ్ ద డెబ్రిస్ మిషన్. అండ్ ఇక్కడ ఓన్లీ ఇనిషియేటివ్ గురించి అడిగాం కాబట్టి టెక్నాలజీస్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయకూడదు. సింపుల్గా రిమూవ్ ద డెబ్రిస్ మిషన్ హెడ్డింగ్ పెట్టుకుని, ఇన్ దిస్ మిషన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు టెస్ట్ సమ్ ఆఫ్ ద టెక్నాలజీస్ దట్ కెన్ బి ఎంప్లాయిడ్ ఇన్ ద ఫ్యూచర్ టు రిమూవ్ ద స్పేస్ డెబ్రిస్, అది రాసుకుంటాం. దాని తర్వాత ఫోర్త్ పాయింట్గా ఏం రాయొచ్చు? పర్టికులర్లీ ఇంటర్నేషనల్ ఇనిషియేటివ్స్ టు ట్యాకిల్ దిస్ ప్రాబ్లం అన్నాం కాబట్టి, at the international level there are several countries which are working in the space situational awareness okay and are providing data for the other countries okay to tackle collision avoidance maneuvers. So international level lo rakarakaala countries దగ్గర space situational awareness capabilities అనేవి ఉన్నాయి. అండ్ ఆ క్యాపబిలిటీస్ వల్ల వేరే కంట్రీస్ కూడా ఏదన్నా వాళ్ళ ఆపరేషనల్ శాటిలైట్స్కి ఏదన్నా డ్యామేజ్ లాంటి పరిస్థితులు వస్తే వాళ్ళకి ముందుగానే దానికి సంబంధించి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది, సో దట్ దే కెన్ డూ ద కొలిజన్ అవాయిడెన్స్ మాన్యూవర్. అండ్ ఇక్కడ మళ్ళీ ఫిఫ్త్ ఇనిషియేటివ్ మన ప్రాజెక్ట్ నేత్ర. ఓకే, ఫిఫ్త్ అని పెట్టకుండా వీ కెన్ కీప్ ఇండియాస్ ఇనిషియేటివ్, ఇంకో హెడ్డింగ్ పెట్టుకోండి. ఓకే, initiatives. They write about Project Netra. Okay, under Project Netra, okay, what we are doing? We are actually monitoring the space debris. Okay, and our monitoring capability is up to low Earth orbit. So we can monitor almost a object as small as a cricket or tennis ball. So we are going to monitor them, and by using that we are also going to be part of international measures to track the space debris, and by using the Project Netra we are going to do particular collision avoidance maneuver
whenever there is a situation that is arising or a problem that is arising because of space debris for our operational satellites. Finally, conclusion. So in the future, okay, there will be some more technologies that are going to be tested, like in the mission called Remove the Debris mission, and India is also going to increase its capability from low Earth orbit to the high Earth orbit. So future lo em jaragabotundi with respect to tackling of the space debris. That will be the conclusion. అయిపోయిందా 10 మార్క్స్? ఓకే, మనకు ఒక 4-5 సైడ్ హెడ్డింగ్స్ పెట్టుకున్నాం, ఇండియన్ ఆస్పెక్ట్ రాసాం, కన్క్లూజన్ రాసాం, ఓవర్. స్టార్ట్ రైటింగ్ ద ఆన్సర్. సో ఓపెన్ యువర్ ఫోన్స్. ఆ గూగుల్ న్యూస్ అనే యాప్ ఓపెన్ చేయండి ఒకసారి, ఒకవేళ లేకపోతే డౌన్లోడ్ చేయండి. గూగుల్ ఐకాన్తో న్యూస్ అని ఉంటుంది యాప్. ప్లే స్టోర్లో గూగుల్ న్యూస్ అని ఉంటుంది, ఇన్స్టాల్ అయిన తర్వాత జస్ట్ న్యూస్ అని ఉంటుంది విత్ గూగుల్ ఐకాన్. చేశారా? అదే అందులో మీకు కింద ఫర్ యూ, హెడ్లైన్స్, ఫాలోయింగ్, న్యూస్ స్టాండ్ అని ఉంది. అందులో ఫాలోయింగ్ దగ్గరికి వెళ్ళండి. ఫాలోయింగ్ దగ్గర మీకు ఒక సెర్చ్ ఆప్షన్ ఉండి మీ ఇంట్రెస్ట్ ఏంటని అడుగుతారు. సో దేర్ సెలెక్ట్ ఆల్ ద సబ్జెక్ట్స్ దట్ ఆర్ దేర్ ఫర్ యూపీఎస్సీ. ఓకే, ఎకానమీ కానీ లేదా మనకి అందులో ఉండే పర్టికులర్ టాపిక్స్ కూడా, లైక్ ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్ అవ్వచ్చు, మనకి ఏదైతే సిలబస్లో ఉంటాయో ఆ టాపిక్ సెర్చ్ చేసి వాటిని ఫాలో అవ్వాలి. వన్స్ యూ ఫాలో ద టాపిక్స్, వాటికి సంబంధించిన న్యూస్ మీకు ఫర్ యూలో వస్తుంది. ఓకే, అగైన్ గో టు ఫర్ యూ. అక్కడ మీకు లైక్ టాప్ స్టోరీస్ అని కనిపిస్తూ ఉంటుంది. ఫస్ట్ ఆ టాప్ స్టోరీస్లో ఫస్ట్ ఏదో ఒక పర్టికులర్ న్యూస్ పేపర్ నుంచి ఒక ఆర్టికల్, దాని కింద మీకు రైట్ సైడ్ కార్నర్లో ఒక దానిపైన ఒకటి ఒక సింబల్ ఉంది చూడండి. ఇట్లా ఒక సింబల్ ఉంది కదా, దాన్ని క్లిక్ చేయండి. కింద ఆర్టికల్ కింద దట్ సింబల్ ఈజ్ దేర్. అక్కడ ఏమొచ్చింది? అదే ఏదో ఒక ఆర్టికల్ కింద ఆ పర్టికులర్ టాపిక్కి సంబంధించి రకరకాల న్యూస్ పేపర్స్ ఆర్టికల్స్ మీకు అక్కడ కనిపిస్తాయి. ఆర్టికల్స్, వెబ్సైట్స్, ఎక్సెట్రా. సో బేసికల్లీ సింపుల్గా ఏం చేయాలి, మనకి ఏదైతే మనకి సిలబస్లో ఉంటుందో ఫస్ట్ వాటన్నిటిని ఫాలో అయితే వాటికి సంబంధించిన న్యూస్ మనకి డైలీ ఆ యాప్లో వస్తూ ఉంటుంది. సో నార్మల్గా న్యూస్ పేపర్ చదివితే ఓన్లీ హిందూ చదువుతారు లేదా ఇండియన్ ఎక్స్ప్రెస్ చదువుతారు. దీనివల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటి, మల్టిపుల్ పేపర్స్, మల్టిపుల్ వెబ్సైట్స్ నుంచి ఒకటే టాపిక్ పైన మల్టిపుల్ వ్యూస్ అనేది వస్తాయి మీకు. ఓకే, సో మొత్తం అన్ని ఆర్టికల్స్ చదవసరంలా, ఒక ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఏదైనా న్యూస్లో ఉంది, దానికి ఆ సింబల్ క్లిక్ చేసుకుని హెడ్డింగ్స్ చదువుకుంటూ వెళ్ళిపోయినా యూ విల్ గెట్ ఎ లాట్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్. హెడ్డింగ్సే కాకుండా మీకు దానికి సంబంధించి కొద్దిగా ఇన్ఫర్మేషన్ కింద కనిపిస్తూ ఉంటుంది, అంతవరకు చదువుకోవచ్చు. అట్లా ఇంకా మీరు కిందకి స్క్రోల్ డౌన్ చేస్తూ ఉంటే ఆల్ ద ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ దట్ హ్యాపెండ్ ఇన్ ద లాస్ట్ 2-3 days ఫ్రమ్ మల్టిపుల్ న్యూస్ పేపర్స్, మల్టిపుల్ ఆన్లైన్ వెబ్సైట్స్ అన్నీ మీకు అక్కడ కనిపిస్తూ ఉంటాయి. అండ్ ఒక్కొక్క దానికి మీకు మళ్ళీ మల్టిపుల్ పేపర్స్ నుంచి, అలాగే మల్టిపుల్ వెబ్సైట్స్ నుంచి యూ కెన్ రీడ్ ఆర్టికల్స్ ఆన్ ద సేమ్ టాపిక్ యాజ్ వెల్. ఫస్ట్ చేయాల్సింది ఏంటి అంటే ఫాలోయింగ్లోకి వెళ్ళి అన్నీ మీ సిలబస్లో ఉన్న అన్ని టాపిక్స్ సెర్చ్ చేసుకోవడం, ఫాలో అవటం. అండ్ గుర్తుంచుకోండి, రేపొద్దున మీరు ఏ ఆర్టికల్స్ అయితే ఓపెన్ చేసి చదువుతారో వాటిపైన మళ్ళీ మీకు రిపీటెడ్గా న్యూస్ వస్తూ ఉంటుంది. అల్గోరిథం వెనకాల బ్యాక్గ్రౌండ్లో రన్ అవుతుంది. సో అక్కడ మీకు చూపించే వాటిల్లో పొలిటికల్ న్యూస్ కానీ, సినిమా న్యూస్ కానీ, స్పోర్ట్స్ రిలేటెడ్ న్యూస్ కానీ ఎట్టి పరిస్థితుల్లో క్లిక్ చేయొద్దు. అవి క్లిక్ చేస్తే మళ్ళీ వాటిపైన వస్తుంది, అవి చూసే కొద్దీ మీకు మళ్ళీ చూడాలనిపిస్తుంది. ఓకే, అలా కాకుండా ఫస్ట్ ఇనీషియల్ డేస్లో ఏదైతే ఇంపార్టెంట్ మనకి ఎగ్జామ్కి ఇంపార్టెంట్ ఆర్టికల్స్ ఉంటాయో
వాటిని క్లిక్ చేసి చదువుతూ ఉన్నారంటే వాటిపైన మళ్ళీ మీకు రిపీటెడ్గా న్యూస్ వస్తూ ఉంటుంది గూగుల్ న్యూస్లో. ఇట్ విల్ హెల్ప్ యూ ఏ లాట్. సో ఫోన్లో ఏం చేస్తారంటే హోమ్ స్క్రీన్లో ఇది ఒక్క యాప్ పెట్టుకోండి, మిగిలిన అనేది తీసేయండి. ఫోన్ మనకి అదేంటి గొలగా ఉంటుంది కాబట్టి ఫోన్ పట్టుకుని స్క్రీన్లోకి ఓపెన్ చేస్తాం. ఓపెన్ చేయంగానే ఇన్స్టాగ్రాములు కనిపించకుండా గూగుల్ న్యూస్ కనిపిస్తూ ఉంటే అది ఓపెన్ చేసి చదువుతూ ఉండాలి. సో ఇన్ ఏ డే మీ ఫోన్ యూసేజ్లో మెజారిటీ ఆఫ్ ద టైం ఒకటే యాప్ కనిపించాలి, అది గూగుల్ న్యూస్ అయి ఉండాలి. ఖాళీగా ఉన్నప్పుడు ఫోన్ ఓపెన్ చేయాలన్నప్పుడు ఓపెన్ చేయండి ఫోన్, బట్ ఓపెన్ చేసి ఇది చదువుతూ ఉండండి. ఓకే, సో దట్ ఈస్ హౌ యూ విల్ డెవలప్ ఎ లాట్ ఆఫ్ క్రిటికల్ థింకింగ్. ఇప్పుడు ఇందాక మీరు అడిగారు కదా మల్టిపుల్ పర్స్పెక్టివ్, బెస్ట్ వే టు డూ దట్. టాపిక్స్ ఫాలో అవ్వండి, దానిపైన వచ్చే ఆర్టికల్స్ అని చదువుతూ ఉంటే ఓవర్ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం మనకి చాలా నాలెడ్జ్ మనకి తెలియకుండానే గ్యాదర్ అవుతూ ఉంటుంది. న్యూస్ పేపర్కి ఇది ఆల్టర్నేటివ్ కాదు, గుర్తుంచుకోండి. యూ షుడ్ రీడ్ న్యూస్ పేపర్. న్యూస్ పేపర్ కాకుండా ఫోన్ వాడాలి అనుకున్నప్పుడు ఇది ఈ యాప్ ఓపెన్ చేసుకుని యూ షుడ్ రీడ్ ఆర్టికల్స్. అండ్ ఏదైనా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఉంది దానిపైన మల్టిపుల్ హెడ్డింగ్స్ చదవండి. ఓకే, సో ఐ హోప్ యూ ఫాలో దిస్. ట్రస్ట్ మీ, వెరీ 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 యూస్ఫుల్. All right, so we'll meet in the next class. We'll continue with defense technology. Thank you.